Here we go. 5, 4, 3, 2. I love tigers and leopards. Rinzin, it's a pleasure to have you here. Thank you. Let's tell everybody, let's get started. I know हामीले अफेयर त अब हजारौं कुरा गरिसक्यो हैन हुम्लादेखि लिएर के बिगफुटदेखि लिएर यतिदेखि लिएर के मात्र कुरा गरेको छैन हैन let's dive into it हैन to all the people who are watching right now, tell everybody what you do. I'm a wildlife biologist, and sometimes I like to call myself explorer because Nepal's high mountains is full of mystery. So there's lots of things to discover, lots of things to figure out, and I love about it. So you're explorer भनौं न त. Explorer भन्दा नि हुन्छ. Explorer, biologist, conservationist, different tracks. I like मलाई एउटा एकदम शब्द मन पर्ने के हैन scientists. I love people who create things. I love people who go in the nature or dig deep into science and try to extract information. मलाई चाहिँ एकदम fascinating लाग्छ हैन किन अझ fascinating लाग्छ भने आफूले पढेको छैन नि त हैन. So I love talking to smart people हुन्छ नि. And again, thank you very much for coming to the podcast. I'm honored, I'm very happy to be here actually. Jump गरौँ हैन I just want to get started by talking about the recent Rolex award को कुरा गरौँ न थोरै. And you're wearing one as well हैन this. Is that the brand new Rolex that they sent? This one, yeah. This one is the one I got from them. You got from Rolex. For lifetime. Rolex award के हो खास? I think Rolex award चाहिँ यो Rolex घडीको they don't have foundation, so the company is managing themselves. So every 2 years they are honoring or they are recognizing the effort of people who are dreaming about bringing change in the society and then ultimately contributing towards a perpetual planet. So that is more linked to the health of the planet. And I think right now they are almost going in 50th year or so in next 1 or 2 years. And this year I got for environmental category. So they have been honoring in different categories: environment, science and technology, health, deep exploration research and all these things. So हरेक वर्ष चाहिँ रोलेक्सले चाहिँ अवार्ड प्रेजेन्ट गर्छ हैन अवार्ड भनौं अवार्ड सँगसँगै अफ कोर्स एउटा एक्स अमाउन्ट अफ पैसा पनि आउँछ हैन अनि त्यसबाट चाहिँ हाउ आर यु गोइङ टु चेन्ज योर सोसाइटी how are you going to make an impact भन्ने कुरा छ हैन त. Exactly, that is the biggest question I guess. Yeah. Rolex award यो 2021 मा चाहिँ you got it हैन when it comes to environment हैन अरु पनि कति जनालाई दिएको थियो भन्ने कुरा गर्दै थियौ हामीले 5 जनालाई every 2 years the award is hosted every 2 years and they award 5 different category like scientists from 5 different category. And this year saying you awarded it's an honor. It's an honor. I think it's one of the very big honor for early career scientists like myself. I want to say this right away हैन हुम्लामा जन्मे हो नि त हामीले भर्खर घर हेर्यौ नि त हैन coming from Humla all the way to winning awards, international awards हैन the journey has been definitely tough हुन्छ नि भर्खर हामीले बसेर हेर्दै थियौ नि हैन let's show it to everybody open देखाउन मिल्छ गाउँ of course why not देखाउन मिल्छ गाउँ जाउ त हुम्लामा हामीले अघि नै बसेर हेर्दै थियौ हैन अनि मलाई गजब लागेको थियो हुन्छ नि ठ्याक्क कतिवटा घर थियो र त्यहाँ 60 जति हुनु पर्ने हो 60 50 60 हारारीमा होला किनभने some people they share the same house we still count it a different household रिन्जिन सरको घरतिर हामी जाँदैछौँ हैन हैन मलाई गजब लागेको थियो अघि नै हैन हामीले त्यो सिमीकोटबाट चाहिँ अलिकति उता थियो जुम इन सम मोर कतापट्टि थियो रे हाम्रो बर्गाउँ क्लिक गर्नुस् या ओहो and then to the down much down towards the lower corner तल yeah so zoom in here अझ तल yeah towards the lower corner almost towards the lower corner oh यता थियो हैन हाम्रो ओहो अझ तल मलाई याद आउन थालेको yeah like I think down there it's right Tehe yeah this is Bargaon but it's not Tehe there is some mistake yeah this is the village I come from wow
अनि अघि नै हामीले हेर्दै थियौँ नि के अरे लुकिङ एट द सो यही त्यो छेउको रुखहरू होइन त A jungle where we used to play when I was kid with my friends. सिकार क्षेत्र हो यो चाहिँ हैन सिकार क्षेत्र के पाउँथ्यो यहाँ इट्स अ पाइन फरेस्ट बर्ड्स मल चराहरू चराहरू मात्र मेजोरिटी मेजोरिटी किनभने यो स्प्रिङमा चाहिँ एकदम चराको डाइभर्सिटी हाई हुने अनि बच्चालाई चाहिँ अब यो डिस्टेन्स चाहिँ फेभर अर्को चाहिँ यो प्ले ग्राउन्ड जस्तै हो युज टु रन अ लट अराउन्ड अनि साथीहरू दौडिने जङ्गल जाने फर्किने होइन इट्स लाइक द्याट भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ कतिवटा घर छ त्यहाँ 60वटा जस्तो 60वटा जति छ होला काउन्ट गऱ्यो भने मेबी है कमिङ फ्रम अ स्मल भिलेज होइन कमिङ फ्रम सच अ स्मल भिलेज होइन यत्रो सानो गाउँबाट होइन अहिले आएर वर्ल्ड रेकग्नेसन हुन्छ नि इट्स अ बिग फिट आई एम भेरी प्राउड अफ यु एन्ड युभ मेड नेपाल प्राउड थ्याङ्क यू रिन्जु सर लेट्स टक अ लिटल बिट अबाउट कन्जर्भेसन भनेको के हो त के हो कन्जर्भेसन भनेको कन्जर्भेसन भनेको आई थिङ्क इट्स नट जस्ट अबाउट कन्जर्भिङ थिङ्स इट्स अबाउट एक्सेप्टेन्स होइन लाइक हामीले चाहिँ ओके लाइक वी हेभ टु फिलिङ द्याट ओके वी हेभ टु केयर अबाउट इन्भाइरोमेन्ट इन डिफ्रेन्ट वेज होइन जस्तै अब फोहोर नगरौँ अथवा लेस प्लान्ट अ ट्री लेस नट किल अ वाइल्ड लाइफ दिस डिफ्रेन्ट सेट अफ एक्टिभिटिज यु नो वेन वी कल इट कलेक्टिभ इज कन्जर्भेसन सो मेनी पिपल हेभ मिसकन्सेप्सन वेन वी स्पिक अबाउट कन्जर्भेसन means strict protection. No, it doesn't mean that. It's about increasing the people's tolerance, acceptance, understanding, and changing in behavior. You know that ultimately results in conserving our resources and wise use of the resources. जस्तै like अझ मजाले एक्सप्लेन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ let's plant a tree. It's also something we contributing to conservation. Like from my perspective, when we speak about wildlife conservation. Protecting wildlife, protecting their habitat, and protecting people as well, because people are the core. You know, everything has to go around people, but not harming the environment. You know, that is what the spirit of conservation is. So, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ मेजोरिटी हिसाबले चाहिँ हामी जसरी बाँचिरहेछौँ होइन त्यो बाँच्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै जनावर अथवा कुनै जे पनि हुनसक्छ होइन चराचुरुङ्गी पनि हुनसक्छ प्लान्ट पनि हुनसक्ला होइन रुख पनि हुनसक्ला त्यतिकै खाली ठाउँ पनि हुनसक्छ होइन खाली ठाउँ पनि हुनसक्छ होइन यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नबिगारौँ होइन हामीले युज गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ असर पर्नु भएन एकदम लेट्स नट ड्यामेज इट भन्ने हो 21st सेन्चुरीमा आएर हेर्दाखेरि वाट इज द सिचुएसन लाइक अल अराउन्ड द वर्ल्ड आई थिङ्क कमिङ टु 21st सेन्चुरी अहिले सिचुएसन चाहिँ सबभन्दा च्यालेन्जिङ होइन एकदम लाइक क्रिटिकल टाइममा छ जस्तो लाग्छ बिकज ह्युमन निड्स आर इन्क्रिजिङ सो हाई होइन एभ्रिवेयर देयर इज अ ह्युमन फुटप्रिन्ट एन्ड वी क्यानट अभोइड द्याट बिकज ह्युमन आर द सुपर ह्युमन नाउ होइन सुपर स्पेसिस अफ दिस प्लानेट त्यही भएर चाहिँ अब यो ह्युमनबाट वाइल्ड लाइफले जोगाउनै गाह्रो भइसक्यो देयर युज टु बी इरा द्याट यु नो वी हेभ टु डिफेन्ड आवर सेल्फ बाई किलिङ वाइल्ड लाइफ right now like they don't have that ability but they are in the situation that they have to be like you know being safe from human activities जस्तै अब हामी चाहिँ फरेस्ट काटेको छौँ होइन वी वान्ट टु बिल्ड लग्जरियस प्लेसेस अब हामी चाहिँ अब त्यहाँबाट आएर चाहिँ गेम हन्टिङ भइरहेछ होइन अब मान्छे चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ होइन अब द ह्युमन एडभेन्चर इज सो हाई द्याट नाउ दे आर गोइङ एभ्रिवेयर इभन दे प्लान टु गो टु मार्स राइट सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ द थ्रेड इज नट जस्ट अन दिस प्लानेट नाउ इज गोइङ बियोन्ड होइन अब यो यस्तो खालको चाहिँ यो क्रिटिकल टाइम चाहिँ अहिले छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब चाहे त्यो कमर्सियल पर्पज हो बिकज एमेजन फरेस्ट इज क्लियरिङ एभ्री डे अर इभन इन नेपाल लाइक वी हेभ द डिफोरेस्टेसन इज बिग प्रब्लम आइदर इज फर टिम्बर इन्डस्ट्री अर फ्युलवुड अर यु नो फरेस्ट फायर वाट एभर इन मेनी वेज हार्भेस्टिङ थिङ्स जडीबुटी सङ्कलन गर्छ माउन्टेनमा चाहिँ होइन जडीबुटी टिप्दाखेरि त जडीबुटी मात्र टिप्दैन नि त्यो मान्छेको फुटप्रिन्ट छ त्यसले चाहिँ कतिपय अब एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लान्टहरू कुल्चिन सक्छ अथवा फरेस्ट फायर हुन्छ ट्र्यासहरू एकदम तपाईँको त्यहाँ लिटर ट्र्यासहरू चाहिँ धेरै थुप्रिन्छ वाइल्ड लाइफले डिस्टर्ब हुन्छ होइन यो डिफ्रेन्ट छन् यो इम्प्याक्ट चाहिँ तर एकदम अब यो कलेक्टिभ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै अब ह्युज छ इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले अस्ति मैले मेरो साथी Dawa Steven Sharpa, I don't know if you know him or not. Dawa, of course, Dawa's company, and I hope so I'm saying this correct. सँगसँगै Bali भयो होइन मिलेर चाहिँ एभरेस्ट क्लिनअपमा लागि परेको मैले एउटा भिडियो पनि हेरेको थिएँ होइन मलाई खुब गजब लागेको थियो कि हुन्छ नि होइन हाइएस्ट पोइन्ट अफ द वर्ल्डमा हामीले जति फोहोर छोडाएको छौँ त्यहाँ त्यो त म छक्क परेको थिएँ
ए बाबा kilos and kilos and hundreds of kilos of plastic, hundreds of kilos of dirt हैन हामीले त्यहाँ छोडेछौँ हैन अस्ति यार्साकुम्बा सङ्कलन गर्ने कुरा जुन जहिले हरेक वर्ष निस्किन्छ नि हैन हरेक वर्ष निस्किन्छ त्यतिखेर पनि हामी त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि कति थोक त हामीले त्यहाँ पनि छोड्छौँ होला नि त हैन हैन हाम्रो देशको कुरा गरौँ न हैन विदेशको कुरा छँदैछ हैन तर सानो 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 कुरा गर्दाखेरि पनि अब भनौँ न कतिको त प्लास्टिकै हामी छोडिदिन्छौँ हैन एउटा केही खाउँलौँ अनि त्यसपछि प्लास्टिक लगेर छोडिदिन्छौँ हैन यो बालीको यही हो के अरे हैन मैले बिर्सेँ बाली इनिसिएटिभ वाट के थियो यो प्रोजेक्ट बाली पिक आउटलुक फाउन्डेसन हो देयर यु गो द्याट्स व्हाट आई रिमेम्बर ग्रेट जब डन बाई दावा एन्ड द टिम एक्ज्याक्टली हैन नेपाल आर्मीको पनि अर्को एउटा मिसन पनि गरेको छ नेपाल आर्मीले डब्लुएलएफको मिसन पनि थियो हैन प्राइभेट सेक्टर पनि लागि परेको थियो हैन यो मलाई गजब लाग्छ तर यही कुरा चाहिँ हामीले एक्सेसिभ रूपमा गर्नुपर्ने रहेछ कि भएको अहिले जति हामीले कन्टामिनेट गरिसकेका छौँ इन्भाइरोमेन्टलाई हैन आई थिङ्क वी हेभ टु डु द्याट इन अ म्यासिभ स्केल हैन र फ्रम अल लेभल नट जस्ट अर्गनाइज इन्डिभिजुअली अल्सो फर इक्जाम्पल म एक्सपिडिसन एकदम धेरै जान्छु अब हाम्रो चाहिँ यो लेभलको अब टप एक्सपिडिसन हुँदैन त बट स्टिल एक्सपिडिसन राइट मैले आफूले लगेको ट्रास चाहिँ आई सुड बी रेस्पोन्सिबल टु ब्रिङ इट ब्याक एन्ड डिस्पोज इट इन सेफ प्लेस अहिले माउन्टेनको इस्यु भनेको तपाईँको हाम्रो सोलिड वेस्ट भएको छ होइन त यदि इफ यु हेभ ट्राभल अलट इफ यु गोस लाइक यु माइट हेभ सिन द्याट एज वेल एन्ड यु आर ड्राइभिङ इन नो म्यान एरिया एन्ड देयर स्टिल यु सी ट्रास द्याट इज द स्याड रियालिटी नाउ and every individual, not just like organized institution or group or foundation, every individual has to be responsible now. Let's not throw the cans or the bottles or the plastics everywhere when we take. See, we had in the podcast we had a guest called Kushal Gurung, हैन wind सँगसँगै चाहिँ बायोग्यासमा इज पायनियर के नेपालमा एक हिसाबले हेर्दाखेरि हैन उहाँको गण्डकी ऊर्जा भन्ने कम्पनी पनि छ हैन सँगसँगै चाहिँ अब मुस्ताङमा चाहिँ what you was telling us हैन do you remember you was telling us that मुस्ताङमा चाहिँ विन्डले चाहिँ हैन हावाले चाहिँ विद्युत चाहिँ यति निकाल्न सकिन्छ अरे हैन र सोलर को माध्यमबाट चाहिँ यति इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकिन्छ अरे मनाङमा हैन मुस्ताङमा हैन यस्तो धेरै त्यो क्यापेसिटी रहेछ क्या हामीसँग तर अब त्यो हामीले कसरी हार्नेस गर्ने भन्ने कुरा रहेछ क्या आई थिङ्क इट्स अबाउट टेक्नोलोजी हैन हामी चाहिँ त्यो टेक्नोलोजिकल पार्टमा अलिक ब्याक छौँ अहिले अप्पर मुस्ताङको हाट लोमान्थाङको मेन इलेक्ट्रिसिटी भनेको सोलरबाट हो दे हेभ अ बिग सोलर प्लान्ट एन्ड द्याट इज हाउ दे आर सप्लाइङ इलेक्ट्रिसिटी टु अल द हाउसेस त्यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर अहिले पुगिसकेको छैन अब पुग्ने लाइन छ तर पावर चाहिँ अहिले आइसकेको छैन तर मेन पावर चाहिँ अहिले सोलर हो अफकोर्स पोटेन्सियल छ किन त्यहाँ फरेस्ट छैन बेयर एरिया हो होइन बेयर एरियामा त सोलर हामी राख्न सक्यो हाई विन्ड एरिया हो इट्स अल अबाउट टेक्नोलोजी हाउ वी एडप्ट द टेक्नोलोजी आई थिङ्क द्याट इज द की क्वेसन नाउ Where all have you traveled? In Nepal. In Nepal. I think almost all the mountain area from Kanchenjunga to Humla. But I haven't been to Mugu yet. I've been to Rara, but not the core Mugu. So you travel a lot, you know. What do you look for when you're traveling? What are the things that you look for? When I travel, like when we are traveling for research purpose, definitely we have certain objective that we really want to focus on. But when I'm traveling around, there is no specific aim or target. We just observe things. It can be a habitat, the people lifestyle, wildlife definitely is in the core. We just travel to improve our knowledge and to look at how things, like how diverse we are and how this diversity are connected to each other. That is my one of the main objective of traveling throughout the mountain areas in Nepal. You studied in Pokhara. Let's tell everybody a little bit about that. Yes, I studied in Pokhara, Institute of Forestry Pokhara. After my SLC, I spent 6 years in Pokhara. How was it? And again, when it comes to forestry, in a case of situation, let's dig into that. I think like forestry situation is good. When I was kid, young we ranger they were very well respected, very powerful position or something like that. That is what the impression I have when I see rangers and forest officials back in my village when I was young. Army rangers forest rangers? Forest ranger. They were equally powerful as an army ranger.
होइन अब त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ हामीले देख्ने त एज अ किड लाइक ओके आई वान्ट टु बी समबडी लाइक दिस and as we grow up like things changes definitely and like for most of the people coming from mountain areas the priority is either agriculture or forestry is from my own experience point of view whether you study agriculture or forestry because these are the big sector and it's easier to get positions or like job market ko hisabले चाहिँ accessible छ भन्ने हो as I was studying मैले IEC forestry पढेँ अनि BSc forestry गर्दाखेरि and then like I got contact in many wildlife biologists right and slowly my priority was shifting from forest to up to wildlife and then ultimately to snow leopard. How many forests do you have? एक हिसाबले अस्ति हामीले गुगल गरेर बसिरहेको थियौँ होइन नेपालमा 6000 वटा खोला रहेछ क्या खोला नालाहरू सबै थोक गरेर 6000 भन्दा माथि रहेछ मैले मिलाए जस्तो लाग्यो मलाई होइन वन जङ्गलको हिसाबले चाहिँ के छ सिचुएसन हाम्रो वन जङ्गल पनि हाम्रो अब कभरेज फरेस्ट कभरेज हेर्ने हो भने त राम्रो छ बिकज वी आर इन अ गुड पोजिसन तर कतिको प्रोडक्टिभ छ भन्ने प्रोडक्टिभ फरेस्ट एन्ड कभरेज चाहिँ अलिक छुट्टै हो त्यो भनेको के हो यसलाई बुझाउन सबैजनालाई प्रोडक्टिभ फरेस्ट भनेको हामीले चाहिँ टिम्बर होइन काठ निकालेर बेच्न सक्ने जङ्गल हामीले चाहिँ अब तपाईँको टिम्बर इन्डस्ट्री भनेको त बिग सेक्टर हो नि त्यो टिम्बरलाई चाहिँ हार्भेस्ट गर्न मिल्ने हामीले टिम्बर निकाल्न मिल्ने फरेस्ट र यतिकैको कभर चाहिँ अलिक फरक हो इन टर्म्स अफ कभर हामीसँग चाहिँ राम्रो छ तर प्रोडक्टिभ फरेस्ट चाहिँ हामीसँग अलिक कम छ सो कताबाट चाहिँ काठ धेरै निस्किन्छ त जस्तै यसलाई इलाबोरेट गरौँ न अझै काठ त अब तपाईँको अलिकति नेपालमा अलिक बढी काठ निस्किने भनेको त साल भइहाल्यो सिसो भयो होइन उत्तिसको जङ्गलहरू भयो अनि माथि माउन्टेनको केसमा चाहिँ सल्लाह नै हो तर त्यसको लागि त रुखहरू ठुलो हुनु पऱ्यो रुख धेरै भएर सानो रुख धेरै भएर भएन ठुलो रुख चाहियो हामीलाई चाहिँ जस्तै काठ मेजोरिटी चाहिँ अगेन ट्रस्ट मी आइएम सो डम विथ दिस थिङ्स होइन मेजोरिटी हामीले कुन काठ युज गर्छौँ यो चाहिँ पाइन हो यो पाइन हो होइन मलाई अहिलेसम्म हेर्छ अमेरिकन पाइन नेपाली पाइन गर्नुहोस् के भन्थ्यो नेपाली पाइनै भनौँ होइन ब्लू पाइन भन्छ पाइनको पनि धेरै क्याटेगोरीहरू छ यो चाहिँ अब कमन पाइनै होला स्पेसिफिक मलाई पनि थाहा छ तर एक्जाम्पल देशमा चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ कुन चाहिँ काठ युज गर्छ हेरी छ तपाईँको जस्तै कन्स्ट्रक्सन भवन चाहिँ साल युज गर्छ झ्याल ढोका हुन्छ नि हाम्रो त्यो चाहिँ साल युज गर्छ हामीले किन बलियो हुन्छ नि आइरन वुड पनि भन्छ त्यसलाई त त्यो पछि फर्निचरमा आएर चाहिँ टिम्बर के अरे सिसो युज गर्छ सिसो तपाईँको आएर आँपको फर्निचर पनि एकदम पपुलर रहेछ यहाँ अनि आँपको ए हो र आँपको रुख हुन्छ नि फर्निचर म चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ यो रेस्टुरेन्टहरूमा भयो इभन अफिसमा चाहिँ त्यो आँपको फर्निचरहरू चाहिँ देखेँ म्याङ्गो ट्री हो र अनि त्यहाँबाट आएर चाहिँ सल्लाह भइहाल्यो तपाईँको माउन्टेनमा बढी जस्तो सल्लाह अलिक छिटो बढ्ने स्पेसिस हो त्यो चाहिँ सालहरू चाहिँ इट टेक्स 100+ इयर टु गेट मच्योरिटी राइट सल्लाह 30-40 इयर्स इमेजेस बढी त्यो देखाएर कामै छैन मलाई ए द फरेस्ट एरिया नेपाल 5.5 मिलियन होइन 37.4% अफ टोटल एरिया अफ द कन्ट्री रे सो बेसिकली चाहिँ हाम्रो चाहिँ वन जङ्गल चाहिँ 37% रहेछ होइन 37 to 39% चाहिँ देशको चाहिँ सबै वन जङ्गल छ होइन इमेजेसमा जाउँ न है त्यो अघिनको मैले भनेको कुरामा चाहिँ 37% चाहिँ वन जङ्गल छ त्यसको मतलब होइन त हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 37 to 39% अहिलेको डाटा अनुसार होइन आँपको रुख यो हामीसँग वी हेभ द पावर अफ गुगल होइन अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 39% चाहिँ वन जङ्गल छ भनेपछि त्यो चाहिँ एकदम ठुलो ठाउँ हो त्यो इट्स अ गुड कभरेज इन्टरनेसनली कस्तो हुन्छ अरू देशहरू हामी जाँदाखेरि भुटानमा त 60% छ अरे होइन भुटानमा 60% छ हाम्रो नेपालको त अब यो पनि राम्रै हो तर इन्टरनेसनली कभरेज एकदम छैन जस्तै धेरै जस्तो बिग कन्ट्रीहरूमा चाहिँ छैन नेपाल इज वान अफ द भेरी गुड पोजिसन इन टर्म्स अफ फरेस्ट कभरेज प्रोटेक्टेड एरिया कभरेज आई थिङ्क वी हेभ टु बी प्राउड अबाउट द्याट when we talk about forests होइन अब अर्को एस्पेक्ट हामीले बिर्स्यौँ नि त यहाँ होइन जस्तै नेसनल पार्क्सहरूको कुरा पनि त छ नि त होइन एउटा चाहिँ हजुरले भने जस्तै एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ ल ठिक छ देशको लागि चाहिने चाहिँ सामान बनाउनको लागि घर बनाउनको लागि होइन टेबल कुर्सी बनाउनको लागि भनौँ न एउटा एक्जाम्पल दिएको मैले होइन काठ छ टिम्बर त चाहियो होइन अर्को भनेको टु कन्जर्भ इट होइन त मिलाएँ मैले यो कुरा लेट्स टक अ लिटल बिट अबाउट दिस सो आई थिङ्क लाइक ब्यालेन्स ओन्ली प्रोटेक्ट मात्र गर्ने भनेर पनि त्यो सोल्युसन होइन वी प्रोटेक्ट फर होम भन्ने हुन्छ बिकज
the biggest stakeholder or biggest player in the conservation is people, and people's need has to be addressed. If we fail to address their need, something will go in different way. So conservation has to be balanced. The people needs also meet. At the same time, they are also taking part in conservation activities. Forest ko case ma kura garau na jasto aile hamro community forest bhanne cha ni. So community forest, Nepal is a leader in community based forest conservation, right? And community forest, one of the key reason behind the success is local people have a right to use it, and when they feel okay, this is their resources, there is a sense of responsibility and ownership, and people are more dedicated for its conservation. हामीले प्रयोग पनि गर्नुपर्छ. यदि हामीले यो कन्जर्भ गरेन भने, so we have nothing left to use in the future, right? So this is something like direct connection, and there has to be this connection in a good way. Community forest describe गर्नुस् न हाम्रो, just describe community forest. Community forest भनेको it's basically a forest, government forest managed by a particular community. For example, like we are like let's consider this area as one of the community, and we have forests next door. So the right to use and right to protect is on this community. So we establish that as a community forest user group, or we establish that as a community forest. We give some name, and it could be like Club International Community Forest. And then there is a committee who guides all these things. There is executive committee, and user groups are every household are a user group, and they are the one responsible for implementing conservation, forest management, forest protection, and forest utilization. So I think it's a very unique model, and it's very popular, and it's very well functioning at this current situation. जस्तै कतिवटा community forest छ त हाम्रो? त्यो धेरै हुन्छ. I think 20,000 plus user group. हामीले त्यो चाहिँ community forest चाहिँ 20,000 plus होला. I don't have the latest figure because I haven't followed up, because of my field time. But we have 20,000 plus community forest user group. We call it user group. Every community forest have a community user group. त्यो चाहिँ 20,000 बढी छ हाम्रो चाहिँ अहिले हुनुपर्ने हो. 20,000 भन्दा धेरै चाहिँ कम्युनिटी फरेस्टहरु छ हैन. आफ्नो कम्युनिटीको आफ्नो फरेस्टको टेक केयर आफैले गर्नु पर्यो त्यसको मतलब. त्यो स्पेसिफिक कम्युनिटीले गर्छ त्यो चाहिँ. तर त्यो मोनिटरिङ अनि तिनीहरुको चाहिँ तपाईको यो सपोर्ट चाहिँ हाम्रो यो डिभिजन फरेस्टबाट हुन्छ. अब यो बफर जुन कम्युनिटी फरेस्ट हो भन्छ नेशनल पार्कले गर्ने भयो, हैन भने चाहिँ हाम्रो जो डिभिजन फरेस्ट अफिस भन्ने हुन्छ, उले चाहिँ गर्ने हो त्यो मोनिटरिङ चाहिँ. नेशनल पार्कहरुको कुराकानी गरौँ न थोरै हैन. व्हाट्स योर टेक अन नेशनल पार्क्स हैन? हाउ आर दे बीइङ म्यानेज्ड? When we come to national park in Nepal, national park are very strictly protected. There are military protecting national park because सबभन्दा अलि बढी रिसोर्सेस वाइल्ड लाइफ होस्, तपाईको फरेस्ट होस्, अलिकति कन्जर्भ भएको भने अब नेशनल पार्कमा हो. त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली रियालिटी हो. बट तर अब त्यो अहिले त्यो सँगसँगै एनिमल मात्र बढ्यो हैन, तपाईको कम्युनिटीसँग कन्फ्लिक्ट पनि बढिरहेछ. आई थिंक लाइक ह्युमन एन्ड पार्क एन्ड पिपल कन्फ्लिक्ट, ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, दिस आर द बिग ट्यागलाइन्स नाउ. द्याट is also a challenge, it's also opportunity. If we are able to solve it in the right way, this is a big opportunity because people's participation increases. अब हामीले यसले सल्भ गर्न सकेनौँ भने चाहिँ this remain as one of the issues, and this always continues on. नेपालको केसमा चाहिँ लो ल्यान्डमा स्पेशली हाम्रो तराईमा there are lots of protected areas in national parks. So these are the heart of our conservation. जस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई, किन टाइगर होस्, राइनो होस् हैन, तपाईको यो एरियामा चाहिँ अलि बढी प्रोटेक्टेड छ, हैन भने चाहिँ तपाईको च्यालेन्ज छ. अब माउन्टेन नेशनल पार्कहरु चाहिँ अलि लुज हो, किन त्यहाँ चाहिँ अब स्नो लेपर्ड जस्तो एनिमल जुन चाहिँ देख्नै सक्दैन, अब मान्छेले नदेखेपछि त मार्न पनि गाह्रो हुन्छ नि. फरेस्ट भयो, माउन्टेन प्रोटेक्टेड एरियाहरु चाहिँ अलि लुज टाइप, अलिकति तपाईको इट्स मोर ओपन टु टुरिज्म, राइट, एन्ड पिपल क्यान स्टिल गो टु द कोर एरियाज. But when it comes to southern national parks, these are very well protected and very strictly protected. Let's elaborate गरौँ न यसलाई हैन. हामीले त सरफेस लेभलमा कुरा गर्यौँ हैन, अझै लेट्स डिग डीप हैन. साउथ नेशनल पार्क्सहरु भन्ने बित्तिकै भनौँ त ल बर्दियाबाटै सुरु गर्नु, मेरो फेभरेटबाटै सुरु गरौँ न हैन. बाँके बर्दिया हैन, टाइम लिएर टेक योर टाइम, लेट्स मज्जाले इलाबोरेट गरौँ यसलाई हैन. हामीसँग सबै संसारको सबै टाइम छ आज हैन. बर्दिया नेशनल पार्ककै कुरा गरौँ न, कसरी काम गर्छ त्यो बुझाउँ न सबैजनालाई. हाउ डज इट वर्क, यु बिङ अ एक्सपर्ट हैन? यस्तो हुन्छ हाम्रो बर्दिया नेशनल पार्कमा चाहिँ खास गरी अब तपाईको नेशनल पार्क अफिसै हुन्छ हैन. नेशनल पार्क अफिस हेज डिफरेन्ट रेन्ज पोस्ट. इट्स युज्ड टु कल रेन्ज पोस्ट, नाउ इट्स आई थिंक इट्स कल सेक्सन अर समथिङ. सो एभ्री रेन्ज पोस्टमा चाहिँ रेन्ज अफिसर हुने भयो, अनि कोर चाहिँ तपाईको चिफ वार्डेन भन्छ, अनि उसको चाहिँ कम्युनिटी विङ्स हुन्छ तपाईको. त्यो
बफर जुन कमिटीहरू हुन्छ एन्टी पोचिङ युनिटहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कम्युनिटीबाट आउने भयो त्यसमा चाहिँ फेरि हाम्रो डोनर एजेन्सीहरू हुन्छ लाइन एन्ड जस्ट WWF जस्तोहरू उनीहरूको आउने अर्को चाहिँ हाम्रो नेसनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन भन्ने हुन्छ उनीहरूको पनि अफिस हुन्छ एन्ड दे वर्क एज अ टिम एन्ड त्यो सेक्युरिटीको पार्ट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ आर्मी हुन्छ एन्ड इट्स मोर अबाउट कोअर्डिनेटिङ बिट्विन दिस स्टेक होल्डर्स अब मेन फोकस भनेको अब तराईको लो ल्यान्डमा चाहिँ फोकस भनेको तपाईँको आई थिङ्क इट्स मोर फोकस इन एन्टी पोचिङ इन इलिगल एक्टिभिटिज टाइगर राइनो लेपर्ड उनीहरू चाहिँ अलिक बढी पोचिङ हुने त्यो थ्रेड भएकोले चाहिँ तपाईँको यो अलिकति बढी जस्तो के भन्छ तपाईँको अलिकति यो नेसनल पार्कको सेन्स चाहिँ त्यहाँ आउँछ जस्तो लाग्छ किनभने धेरै अलवेज वर्टिकल लाइक हाई इनर्जी गोइङ अन समय हो होइन तलको बाँके बर्दिया मेरो फेभरेट ठाउँ हो मैले यो आई बिलिभ अफेयर भने कि भनेर मैले होइन बर्दिया मलाई एकदम गजब लाग्छ बर्दिया र जङ्गलको जुन त्यो मजा आउँछ नि होइन त्यो चाहिँ मलाई बर्दियामा लाग्छ कि म धेरै ठाउँ नगएर पनि हुन सक्ला होइन तर जता जता जङ्गल पुगेको छु त्यो र जङ्गल चाहिँ हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बर्दियाको जङ्गलमा चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो मैले रनेस पाउँछु तर लाइक यु सेड हुन्छ नि त्यो हाई अलर्ट हुन्छ नि त्यो आर्मी हाई इन्टेन्सिटी हो त्यो पनि होइन अनि प्रोटेक्सनको हिसाबले चाहिँ अहिले आएर द एनिमल्स आर वे प्रोटेक्टेड देन बिफोर नि होइन र आई थिङ्क इट हेज इम्प्रुभ नाउ इट्स नट जस्ट बिकज अफ वाट यु कल गभर्मेन्ट इफोर्ट पनि अलिकति इन्टेन्सिभ छ होइन बट ओभरअल वेन वी थिङ्क लाइक द लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द पिपल इट हेज अल्सो इम्प्रुभ नाउ पिपल हेभ एक्सेस टु टेक्नोलोजी स्पेसली इन्टरनेट आएपछि मान्छेको यो नलेज लेभल त वात्तै बढ्यो नि दे हेभ बिन वाचिङ अबाउट अल द अफ्रिकन वाइल्ड लाइफ अमेरिकन वाइल्ड लाइफ एन्ड देन दे हेभ अ सेन्स अफ वाट यु कल लाइक नलेज नाउ त्यो मान्छेको चाहिँ नलेज लेभल चाहिँ एकदम बढ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गरेछ बाघको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिलेसम्म याद छ बाघ हेर्न जाने कहाँ जाने भन्दाखेरि बर्दिया जाने बर्दियामा चाहिँ बाघ देखिन्छ भनेर होइन त्यो अरू केही नभए पनि त्यो लास्टमा गएर चाहिँ केही नपाए पनि त्यो हुन्छ नि त्यो ठ्याक्कै त्यो के अरे त्यो पानी खान आउने बेलामा पनि देख्ने के भन्छन् नि त्यसले मछान वाटर होल भन्छ पानी खाने ठाउँ हो होइन मछानमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हो त्यहाँ गएर देख्ने झन् भ्यू टावर माथिबाट यसो देखिहाल्यो भने होइन यसो हेरिहाल्ने भनेर होइन मलाई गजब लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई बर्दियाको चाहिँ गजब लाग्छ होइन पोचिङको हिसाबले चाहिँ हामी कहाँ थियौँ र कहाँ छौँ भनेर लेट्स फिगर द्याट आउट पोचिङको हिसाबले पहिला के थियो आई थिङ्क माओइस्ट इन्सर्जेन्सीलाई हामीले ल्यान्डमार्क मानौँ त्योभन्दा अगाडि त तपाईँको अब कन्जर्भेसन भएको थियो त्योभन्दा सिचुएसन चाहिँ त्यस्तै छ तर तपाईँको सबैभन्दा यो लिक्विड सिचुएसनको कुरा गरौँ न माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको जुन 10 इयर्स पिरियड थियो नि जहाँ चाहिँ सेक्युरिटी पोस्टहरू चाहिँ मर्ज भयो बिकज होइन अब तपाईँको अहिले चाहिँ 1 किलोमिटरमा चाहिँ आर्मीको पोस्ट छ भने नेसनल पार्कमा चाहिँ पहिले त्यो टाइममा चाहिँ अब त्यो भएन त्यो मर्ज भएर वान ठाउँमा आउनु पऱ्यो किन त्यो त्यस्तो बेला चाहिँ अब अलिकति प्रेसर धेरै भयो किनभने त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी प्रेजेन्स भएन नेसनल पार्कलाई पनि त गाह्रो भयो नि नेसनल पार्कको अफिसरहरूले त जान्दैन तपाईँको आर्मीले नभएपछि त उहाँहरू मात्र गएर पनि काम भएन नि त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपालको चाहिँ अलिक क्रिटिकल टाइम चाहिँ त्यो इन्सर्जेन्सीको पिरियडमा थियो जस्तो लाग्छ आफ्टर पिस प्रोसेस अहिले चाहिँ सिचुएसन चाहिँ स्लोली इम्प्रुभ हुँदै गयो होइन इभन नेपाल अलरेडी सेलिब्रेटेड सेभरल इयर्स अफ जेरो पोचिङ सेलिब्रेट गरेर हाम्रो चाहिँ नट इभन सिङ्गल टाइगर र राइनो वाज किल्ड भन्ने भयो होइन त्यो चाहिँ इम्प्रुभ भयो तर फेरि लास्ट फ्यु इयर्समा अलिकति केसेसहरू आछ फेरि त्यो पोचिङको केसेसहरू 1-2वटा मारेको भन्दा पनि तपाईँको सिज भएको छ होइन तपाईँको राइनो हर्न सिज भएको टाइगरको स्किन सिज भएको केसेसहरू आछ त्यो नेपालको हो बाहिरको वी डोन्ट नो द्याट राइट बट देयर आर केसेस रिपोर्टेड तर सिचुएसन चाहिँ आई थिङ्क इट हेज इम्प्रुभ अ लट ड्रास्टिकली द्याट इज वे वी आर एबल टु इम्प्रुभ आई थिङ्क द टाइगर पपुलेसन इज सो गुड नाउ राइनो पपुलेसन इज गुड नाउ पहिलाको एउटा भिडियो मैले हेरेको थिएँ कि आई डोन्ट नो इफ यु क्यान पुल अप द्याट भिडियो अर नट होइन एउटा भिडियो जहाँ चाहिँ त्यो सेतो कपडाले छेकेर के त्यो सेतो कपडाले छेक्दै गएर चाहिँ को थियो बेलायतको रानी आएको बेलामा है को आएको बेलामा त्यो रानी युवराज को आएको बेलामा छेक्दै गएर चाहिँ हात्तीमाथिबाट चाहिँ ल त्यहाँ छ बाघ हाना बाघलाई होइन त्यस्तो पनि दिन्थ्यो नि त होइन त्यतिखेर त आई बिलिभ टाइगर पपुलेसन पनि धेरै थियो होला अब के थियो होला अब मान्छेको राजा महाराजाहरूको घरमा गएर त अब बाघको के अरे त्यो के भन्छ त्यसलाई खाल भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई बाघको त्यो छाला लगाएर राखेर त्यहाँ माथि के अरे कुर्सी राखेर उपर खुट्टी लगाएर बस्ने पनि त दिन्थ्यो नि त होइन अहिले आएर कसैले त्यो गरेर देखाओस् होइन हो यही हो के अरे होइन क्यान यू प्ले दिस भिडियो
यही थियो के अरे होइन हो यही हो अलि अगाडि जाऊ त मैले अलि अगाडि जाऊ त अझ अगाडि हो रहेछ त होइन एलिजाबेथ हो यसरी हो यही हो कहाँको कुरा यो चितवनको होला सायद चितवनको होला है यो जिसस यस्तो पनि दिन थियो हेर त कतिवटा बन्दुक छ त्यहाँ भागै त हुन्थ्यो नि भाग भने crazy right crazy man it's a game hunting that's called game this called what game hunting this is the saddest thing I've seen in one of the saddest things I've seen in my life तर यस्तरी सोचौँ न त्यो समय थियो त्यो समयमा यो गर्न पाइन्थ्यो होइन त we're done I don't want to see it anymore त्यो समयमा यो गर्न पाइन्थ्यो होइन अहिले आएर कसैले यो कल्पना मात्र पनि गर्यो भने पनि होइन पोचर्सलाई के गरिन्छ हाम्रो देशमा यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो बर्न ऐन भन्ने हुन्छ होइन गभर्मेन्टको आफ्नो एउटा त्यो पनिसमेन्टको मेकानिजम छ अब यदि चाहिँ कसैले पोचिङ गरेको अथवा पोचिङमा इन्भल्भ भएको एभिडेन्स पायो भने तपाईँको आफ्नो त्यो नेचर हेरेर होइन 5 to 10 years जेल अर 5 to 10 लाख पनिसमेन्ट अर बोथ भन्ने छ त्यो म्याक्सिमम् भनेको 10 years अफ प्रिजन हाम्रो पनिसमेन्ट चाहिँ आज बसेर आज हामीले यो रेकर्ड गरेको दिनमा चाहिँ होइन आई डोन्ट नो विच डे वे गर्न रिलिज दिस होइन बट इट्स ह्युमन ट्राफिकिङ डे हो क्या आज ओके आजको दिन होइन आज फ्रेन्डसिप डे पनि हो होइन ह्युमन ट्राफिकिङ डे पनि हो होइन आज खिर खाने दिन पनि हो होइन इफ यु किल एनिमल्स इफ यु किल इन्डेन्जर्ड स्पिसिज म्याक्सिमम पनिसमेन्ट दिनुपर्छ कि त्यो चाहिँ म विश्वास गर्छु एक्ज्याक्टली अफकोर्स म्याक्सिमम होइन यदि कसैले कसैलाई बेचिरहेछ भने नि त्यो पनि म्याक्सिमम पनिसमेन्ट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन पोचिङको हिसाबले पनि अहिले आएर पनि कतिवटा बाघ छन् होला त हुन्छ नि हाउ मेनी टाइगर्स डु यु थिङ्क वी हेभ 235 ओ या वी जस्ट फाउन्ड द्याट होइन 235 टाइगर्स तर नेपालको केसमा होइन अल अराउन्ड द वर्ल्ड आइ एम स्योर वी गट टन्स एन्ड टन्स अफ टाइगर्स होइन 3-4,000 भन्दा छैन होला आई गेस माई ओन गेस आई डोन्ट नो एक्ज्याक्ट नम्बर कसले भन्थ्यो मलाई व्हाइट एलिफेन्ट्स हुन्थ्यो अरे तर त्यो एक्सटिङ्क्ट भयो अरे भनेर भन्थ्यो 3890 टाइगर्स वर्ल्डमा 3890 व्हाइट एलिफेन्ट चाहिँ थाइल्यान्ड व्हाइट एलिफेन्ट छैन होला अहिले 3890 टाइगर्स इन द वर्ल्ड द्याट्स इट इफ इट्स गन फरएभर हाम्रो लाइफ टाइममा हामीले के देख्न सक्थ्यौँ होला अरू नेपालमा होइन वर्ल्डकै कुरा गर्दाखेरि आई डोन्ट नो धेरै जसो स्पेसिस त साउथतिर छ होइन एमाजोनतिर वी डोन्ट नो इट्स गन अलरेडी नेपालको केसमा त आई थिङ्क लाइक एक्सटिङ हामीसँग एक्सटिङ भएको के छ र खासै नेपालबाट लोकली एक्सटिङ भएको त एकदम धेरै छैन जुन विच इज भेरी एक्साइटिङ मेबी 80 मेबी 80 Oh man, व्हाइट एलिफेन्ट चाहिँ 30 वटा जति रहेछ अझ बाँकी रहेछ 30 वटा बाँकी रहेछ होइन यति म्यान यति इज अ बिग स्टोरी होइन अब के कतिवटा बिजनेसै खोली यति भन्ने नामले होइन वाट एक्ज्याक्टली इज यति I think it's a mythical animal, some mythical monster type of animal, right? People what the basic understanding मैले बुझेको चाहिँ अब अलिकति जाइन होइन तपाईँको यो हाम्रो के भन्छ त्यो नर्थ अमेरिकातिर पनि सिमिलर मिथ रहेछ त्यस्तै त्यो अलिकति बिग फुट जस्तै होइन त्यस्तै खालको अब त्यो चाहिँ अलिकति स्टोरी नै हो जस्तो लाग्छ मिथ किन पहिला त्यो हर्डर्सहरूले सुनाउने स्टोरी जस्तो लाग्छ अब यसको अब साइज कसरी इमेजिन गर्ने गाह्रो छ त समथिङ लाइक यु नो द बियर्स सम एनिमल लुकिङ लाइक बियर्स बट म्यान इटिङ अफकोर्स मिट इटिङ यतिको के छ के कथा सुन्नुभएको छ र तपाईँले बच्चामा त्यही हो नि तपाईँको यो आउँछ राति उसले चाहिँ बच्चा लिएर जान्छ खान्छ मैले सुनेको त कथा त्यही नै हो जस्तै इलाबोरेट गर्नुहोस् इलाबोरेट भनेको तपाईँको अब माउन्टेनमा चाहिँ तपाईँको यस्तो एउटा मोन्स्टर आउँछ कहिलेकाहीँ होइन बच्चा रोयो भने रुनु हुँदैन रोयो भने चाहिँ उसले चाहिँ सुन्ने भयो उसले सुनेर आएपछि चाहिँ अनि टिपेर लान्छ भन्ने खालको कथा चाहिँ हामीले हुम्लामा छैन फेरि यो कथा मैले चाहिँ एभरेस्टतिर सुनेको थियो मान्छे अर्डर्सहरूबाट मेरो खुम्बुतिर धेरै हुम्लाको कथा चाहिँ के छ त हाम्रो हुम्लामा त अब यो वाइल्ड लाइफको यस्तो हुम्लामा त खास गरी कथा यस्तो भन्ने छैन हाम्रो हुम्लामा चाहिँ एउटा बरु स्नो लेपर्डसँग चाहिँ नट अन हुम्ला होइन यो चाहिँ बडी मात्रै रहेछ
स्नो लेपर्ड जस्तै माउन्टेन एरियामा चाहिँ बुद्धिज्म मान्छ होइन बुद्धिज्ममा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मन्थली प्रेयर हुन्छ दासाङ भन्छ मन्थली प्रेयर हुने भयो त्यसमा चाहिँ यो पास्चर गडहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्छ बिकज वान अफ द की लाइभलीहुड इन द हाई माउन्टेन इज लाइभ स्टक हस्बेन्ड्री चाहिँ एकदम वान अफ द मेन फर्म अफ इकोनोमी नै हो नि अनि यो पास्चरल कम्युनिटिजमा चाहिँ पास्चर गडहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ मन्थली प्रेयर गर्नु पऱ्यो धुप बाल्नु पऱ्यो होइन तपाईँको त्यो भन्छ यदि हामीले चाहिँ त्यो गर्न छुट्यौँ बिर्स्यौँ पास्चर गडलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्न सकेनौँ भने दे विल गेट एङ्ग्री अनि उनीहरू चाहिँ त्यो स्नो लेपर्डको मेनिफेस्टेसन अथवा त्यो स्नो लेपर्डको रूपमा आएर चाहिँ लाइभ स्टक मार्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ ऊ छ त्यो मिथ भनौँ अब स्टोरी एक फर्म अफ स्टोरी चाहिँ त्यस्तो छ यो के हो यति स्क्याल्प कहाँ राखेर रहेछ यो आई थिङ्क इट्स इन खुम्जुङ भने कता एभरेस्टमा एभरेस्टमा भन्दा अलिक माथिको ठुलो नाम्चे भन्दा म त्यही त म यत्रो खुम्बुको कुरा गर्छु यत्रो खुम्बुका साथीहरू छन् मेरो होइन म अहिलेसम्म खुम्बु पुगेको छैन होइन खुम्बु रिजन पुगेको छैन भन्नु खोज्दा यतिको स्क्याल्प राइट वेल युआर सो एक्साइटेड अबाउट दिस राइट यु वान्ट टु नो अबाउट यति डोन्ट यु होइन हि इज एक्साइटेड अबाउट यति होइन हि लभ्स अबाउट यति होइन हुम्लाको स्टोरी सुन्दै थियो हामीले होइन माथि चाहिँ जस्तै मेरो केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन केही कुरा पनि नाश नहुने हो नि त माथि त होइन मान्छेको जिउ पनि होइन ल ठिक छ मरेर गइसकेपछि पनि या त खोलामा बगाउने या त भल्चर्सहरूलाई दिने यो मिलाएँ मैले यो कुरा भल्चरले उ गर्ने हो खोलामा चाहिँ डढाएर बगाउने हो डढाएर चाहिँ खोलामा बगाउने होइन त्यसै नभए चाहिँ गएर के अरे भल्चर्सहरूलाई दिने होइन अथवा गाड्ने हुन्छ नि होइन यो सबै त कतै न कतै हाम्रो बडी त युज भयो नि त एक्ज्याक्टली कसै न कसैको लागि चाहिँ यो काम लाग्यो नि त होइन त त्यो मलाई गजब लाग्छ कि त्यो यो कताबाट सुरु भयो यो कल्चर मलाई थाहा छैन होइन तर मलाई यो कल्चर चाहिँ मलाई एकदम गजबको लाग्छ कि इट मेक्स सेन्स टु मी आई थिङ्क लाइक माउन्टेन प्रिमिटिभ कम्युनिटी भनौँ न माउन्टेन भन्दा पनि लाइक नेपालिज माउन्टेन कम्युनिटी चाहिँ नेपालको केसमा प्रिमिटिभ भयो लाइक तराईको पनि त आदिवासीहरू छ नि आफ्नो जो चाहिँ द एन्सियन्ट हो त्यो सेटलमेन्टहरू उनीहरूको वे अफ लाइफ पनि एकदम प्रिमिटिभ छ एन्ड इज मोर रिलेटेड इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु नेचर सो एभ्रिथिङ लास्टमा चाहिँ नेचरमै जानुपर्छ भन्ने खालको हो क्या त्यो चाहिँ तपाईँको होइन अब त्यो हिसाबले पनि धेरै जसो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ त्यस्तो छ नेचरसँग रिलेटेड प्र्याक्टिसहरू एनी अदर प्र्याक्टिसेस यु नो जस्तै हाम्रोमा चाहिँ यस्तो हुन्छ फेरि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एरियाहरू हुन्छ होइन तपाईँको यो डेमिगड भन्छ नि डेमिगड भनेको तपाईँको पास्चर गड जस्तो होइन अब वाट एभर यो स्यामनिजम हामी चाहिँ अब त्यो स्यामन एरियाहरू हुन्छ स्पेसिफिक अनि उसको चाहिँ आफ्नो एउटा फिक्स एरिया हुन्छ नि उसले उसको आफ्नो इन्फ्लुएन्सियल एरिया टाइपको नेपालीमा चाहिँ के भन्छ यसलाई स्यामन भनेको त हाम्रो देउताहरू अनि कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला हामीले उसलाई फेरि अफरिङ गर्नु पऱ्यो उसलाई सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो ताकि उसले हामीलाई चाहिँ पर्मिसन दियोस् यदि हामीले उसलाई सेटिस्फाई नदिएर उसको पर्मिसन नलिएर केही गऱ्यो भने चाहिँ अनर्थ हुन्छ होइन देयर विल समथिङ ब्याड ह्यापन्स भन्ने हो त्यो फेद हो त्यस्तो त्यही भएर एकदम धेरै नहुने एक्टिभिटिज पनि धेरै हुँदैन थियो पहिला नाउ पिपल डोन्ट बिलिभ इट एनिमोर होइन पिपल स्टिल देयर आर सर्टेन पार्ट अफ पिपल हु बिलिभ्स इट एन्ड यङ्गस्टरहरूलाई अलिक कम बिलिभ लाग्ला हु आर मोर एक्सपोज टु आउटर वर्ल्ड तर त्यो सिस्टम चाहिँ त्यस्तो थियो कुनै टाइममा चाहिँ जस्तो वाटरको हाम्रो मुहानहरूमा चाहिँ फोहोर गर्नु हुँदैन फोहोर गरेपछि नराम्रो हुन्छ होइन तपाईँको अब रोग आउँछ स्किन डिजिज आउँछ भन्ने फेद एउटा किनभने मुहान भनेको नाकको थान हो है तपाईँको अनि जङ्गलमा चाहिँ हाम्रो स्यामन गडहरू बस्छ जङ्गल चाहिँ नाश गर्नु भएन केही गऱ्यो भने अनर्थ हुन्छ इट कुड बी इन डिफ्रेन्ट वे इन्डिभिजुअल मान्छे मर्न सक्छ गाईबस्तु मर्न सक्छ केही नराम्रो इन्सिडेन्ट्स हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको एउटा फेथ थियो अनि त्यसले चाहिँ रिसोर्सेसहरू कन्जर्भेसनमा चाहिँ एकदम राम्रो रोल खेलिरहेको थियो किनभने त्यो चाहिँ सुपर नेचुरल पावरको कुरा भयो नि तपाईँको अब मान्छे अहिले आएर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एरामा आइसकेपछि अलिकति कम फेद अलिकति बिग्रियो कि भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ तर अब टाइम अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ त्यही अनुसार हामीले नलेज लेभल पनि बढाउनुपर्छ होइन तपाईँको अब अहिले चाहिँ साइन्टिफिक पर्सपेक्टिभबाट मान्छेहरूलाई हामीले कन्जर्भेसन किन गर्ने भनेर बुझाउन सक्नु पऱ्यो जुन चाहिँ पहिला हाम्रो त्यो एउटा फेदले गर्थ्यो एउटा त्यो तपाईँको एउटा के भन्छ तपाईँको यो सोसियल सिस्टमले गर्थ्यो अब त्यो चेन्जेसहरू हो यस्तोहरू चाहिँ जस्तै रारा अहिलेसम्म पनि रारा जाँदाखेरि रारामा त्यो उ गर्न पाइँदैन के अरे फोहोर त टाढै जाओस् रारामा गएर होइन म हात डुबाउँछु भन्ने पनि त्यो पनि त पाइएन नि त नि होइन इभन त्यो बोटिङ गर्नलाई केही गर्नलाई पनि त त्यो पर्मिसन लिनु पऱ्यो धेरै थोक छ नि त होइन अस्ति मैले भन्दै थिएँ म त्यो इन्डियाको त्यो लद्दाखमा गएको थियौँ हामी सुटिङ गर्न अघि नै हामीले भिडियो हेर्दै थियौँ नि सुटिङ गर्न जाँदाखेरि पाङ्गङ सो
भन्ने जहाँ त्यो अहिले एकदम सजिलो वेमा भन्दाखेरि त्यो 3 इडियट्स भन्ने फिल्म जहाँ खिचियो होइन के अरे साइन्टिस्टको नाम के थियो बिर्सेँ मैले हो देयर गो फुन्चोक वाङ्डो होइन होइन उहाँको त्यो 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 एरियामा जाँदाखेरि चाहिँ पाङवाङको एरियामा जाँदाखेरि त्यहाँ पाङवाङमा पनि पाइँदैन सिक्रेट भनेर राखिएको छ अन्त होइन यसो पहिला धेरै कन्जर्भ भयो नि पहिला त्यसपछि चाहिँ होइन सुपर नेचुरल पावर्स भन्दै भइहाल्यो अथवा भूत आउँछ भन्दै भइहाल्यो अथवा भगवान्ले गाली गर्छ भन्दै भइहाल्यो होइन भूत आउँछ पनि त छ नि त नि होइन भूत पनि होला नि हामी जङ्गलतिर त देख्थ्यो त हामी त कतातिर नगरकोट जङ्गलको कथा छ के भूतको कथा पनि फेमस छ एकदम बच्चाको बेला उताको के थियो हुम्लातिर के थियो भूतको कथा होइन हाम्रोमा त भूत हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ भूत भन्दा पनि आत्मा भनौँ न तपाईँको होइन तपाईँको स्पिरिट हुन्छ भन्ने ट्रस्ट फेथ चाहिँ हुन्छ गाउँतिर त्यो त ओल्ड स्टोरी नै हो गाउँघरतिर के हुन्छ यु ट्राभल एक्सटेन्सिभली होइन वाट काइन्ड अफ स्टोरिज कस्तो खाले कथा हुन्छ यस्तो कथा त के हुनु तपाईँको सर्टेन एरियामा चाहिँ अब त्यो तपाईँको देयर आर सर्टेन एरियाज राइट वेयर इट्स नट सेफ टु ट्राभल एट नाइट टाइम अर इट्स नट सेफ टु ट्राभल अलोन भन्ने त्यो स्टोरी त हामी बच्चादेखि सुनिरहेको छौँ हामी पनि मेरो आफ्नो एरियामा चाहिँ त्यही भएर समटाइम वेन आइएम ट्राभलिङ अराउन्ड इन दिस काइन्ड अफ एरियाज होइन अलिकति सिरिङ्ग हुन्छ तर अरू एरियामा पनि आफ्नो त्यस्तै खालको स्टोरी होला तर मलाई अरू एरियामा चाहिँ डर लाग्दैन बिकज आई डोन्ट नो द स्टोरी जस्तै आफ्नोतिर के स्टोरी त आफ्नोमा जस्तै हाम्रोमा चाहिँ एरिया जस्तै अब लास बाल्ने ठाउँहरू हुन्छ होइन लास यो बाल्नेहरू हामीले के भन्छौँ त्यसलाई यो लास डढाएर हामीले चाहिँ डिस्पोज गर्छौँ त्यस्तो एरियाहरू हुन्छ अनि सर्टेन एरियाहरू हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ अब स्पिरिट बस्छ भन्ने एरियाहरू हुन्छ क्या तपाईँको त्यहाँ बस्छ अरे त्यहाँ यस्तो छ भन्ने हुन्छ तपाईँको कथा चाहिँ त्यस्तोमा जानु हुँदैन फलाउनाले यसरी समातेको थियो फलाउनु यसरी मर्या थियो होइन तपाईँको यस्ता खालको स्टोरी चाहिँ लाइक इज रिकरिङ हामीले चाहिँ सुनिरहेको छौँ सानैबाट एन्ड देन दिस प्लेस आर अलवेज इन माइन्ड इट्स नट गन इरेज इट्स नट इजी इभन नाउ राइट तर मनाङमा आफ्नो त्यस्तो स्टोरी होला अप्पर मुस्ताङमा स्टोरी होला एभरेस्टमा थियो होला लाङटाङमा थियो होला काञ्चनजङ्घामा थियो होला वेयर आई ट्राभल इट डजन्ट म्याटर बिकज आई एम नट फेमिलियर टु दोज स्टोरी एन्ड मलाई चाहिँ त्यहाँ डर लाग्दैन तर हुम्लामा चाहिँ हुन्छ फेरि हुम्लामा पनि टुरिस्टहरू आउँछ नि जस्तै हाम्रो त्यो सर्टेन एरिया छ सापदाग भन्छ कि त्यो भनेको आई मिन लाइक इज मोर लाइक डेमिगड भन्छ सापदाग भन्छ अब ल्यान्डलोर्ड भने जस्तै हो ल्यान्ड गड भने जस्तै हो कतिपय एरियामा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो हुम्लामा पनि 2-4वटा ठाउँ छ एउटा छोङसा भन्ने छ त्यो चाहिँ उनीहरूको मान्छेको त्यो पुरानो स्टोरी कस्तो छ भने त्यो चाहिँ एकदम डेन्जर छोङ के अरे छोङसा भन्छ छोङसा भनेको चाहिँ तपाईँको यो ट्रेड सेन्टर भनेको बेच्ने ठाउँ भनेको ट्रेड हुने ठाउँ पहिला तर त्यहाँको आफ्नो एउटा डेमी गड छ पास्टर गड छ उसको चाहिँ उसलाई सेटिस्फाई हुने काम गरेन भने चाहिँ लाइक इट्स भेरी डेन्जरस भन्छ तपाईँको होइन यु माइट डाई अर लाइक समथिङ ब्याड ह्यापन्स तर हामी चाहिँ अब फरेनर लिएर जान्छौँ दे आर होल नाइट दे आर नट अफ्रेड एन्ड नथिङ ह्यापन्स तर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बस्न अलिक कम्फर्टेबल फिल हुँदैन अब त्यो त्यस्तो खालको स्टोरीहरू Do you have any stories too? That's so interesting. मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो केमा विश्वास गर्ने केमा विश्वास नगर्ने त्यो बच्चादेखि नै कसैले एउटै कुरा भन्दै आएको हुन्छ तर्साउन सजिलो छ नि त हामीलाई त हुन्छ नि होइन बच्चामा हुन्छ नि यस्तो नगर है यो आउँछ लिएर जान्छ होइन मेरो एकजना आन्टीको नाम माउ हो कि होइन उहाँको नाम अर्कै हो होइन तर बच्चादेखि नै हुन्छ नि होइन यस्तो नगरे फेरि माउ आउँछ लिएर जान्छ भनेर मलाई तर्साउने क्या आन्टीले होइन भन्दा आन्टीको नामै माउ के अहिलेसम्म पनि होइन म 30 वर्षको उमेर पुगेँ अहिलेसम्म त्यो आन्टीको नाम अहिलेसम्म नि माउ हो र मेरो फेभरेट आन्टी हो होइन त्यो आफ्नो एउटा त्यो वे पनि त्यो के भन्नु 100औं वर्षदेखि भन्दै आएपछि त्यो सेट भयो स्टोरी भइदियो क्या तपाईँको त्यो चाहिँ है अब डराउने इभन तपाईँको तर्साउँछ नि होइन तर्साउने पनि एउटा मिडियम भइदियो बच्चादेखि भूत आउँछ भने बच्चाले अब त्यो भूत भन्ने त माइन्डमा बसिसक्यो नि त्यो त इरेजै हुँदैन म सोचिरहेको छु मेरो दिमागमा कतिवटा कथाहरू रहेछ भनेर होइन लेट्स कम टु समथिङ द्याट यु रिसर्च अन एक्सटेन्सिभली होइन स्नो लेपर्ड वाट एक्ज्याक्टली स्नो लेपर्ड र कहाँ पाउँछ स्नो लेपर्ड नेपालमा स्नो लेपर्ड इज अ क्याट होइन इज बिरालो फ्यामिलीको एउटा स्पेसिस हो यो चाहिँ युजली माउन्टेनमा पाउँछ इजी टु से एलिभेसन अबभ 3000 मिटर रेयर केसेस नेपालमा चाहिँ अलि अस्ति हाम्रो एभरेजमा चाहिँ 2800मा पनि देखाएको छ बट दिस आर रेयर केसेस युजली दे आर हाई अप अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो कञ्चनजङ्घादेखि लिएर हाम्रो अपिनम्पा
यो चाहिँ यो नर्दर्न बेल्टमा चाहिँ पाउँछ एकछिन गुगल द्याट कञ्चनजङ्घादेखि कतासम्म अपिनम्पा दार्चुलासम्म तर त्यो अप्पर बेल्टमा चाहिँ अब 3000 मिटर त्यो चाहिँ जेनरल हेबिटेटको कुरा भयो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ होइन कञ्चनजङ्घादेखि अप्पर ओके देयर यु नेपालको म्याप खोला त भाइ यो मलाई यो अफगानिस्तानमा कता पाउँछ भन्ने त हामीले देखिहाल्यो होइन कञ्चनजङ्घादेखि दार्चुलासम्म होइन उत्तरी भेग सबैमा पाउँछ होइन विल फाइन्ड द्याट आउट हाउ मेनी स्नो लेपर्ड्स डु वी हेभ एन्ड व्हाट वाज योर रिसर्च अबाउट द गभर्नमेन्ट फिगर सेज इज 300 to 400 इज एस्टिमेट वी डोन्ट हेभ एक्ज्याक्ट नम्बर मेरो रिसर्च चाहिँ बढी जस्तो त्यसैमा हो तपाईँको कसरी स्नो लेपर्डको पपुलेसन डिटर्माइन गर्ने वाट डु दे इट and whether they have enough wild food or not, what is the status of conflict with the local communities, how is their habitat changing, and all these things is in a package. We call it ecology. So it's all the upper belt, you know, I could say. Thematic belt sabai haina. All right, let's get into this. So snow leopard ko kurakani garnu parda so what is the situation right now? I think we are quite good in Nepal. The situation is quite good. We'll definitely have to say that, but we will have to figure out how many real snow leopard we have. You know, it's a top job to do, because the mountain, when we speak about mountain, is not easy. It looks small, but it's so huge, right? Traveling even 1 square kilometer is very tough. So we have that challenge. I think the government have planned to do the assessment of whole snow leopard in Nepal. How many snow leopard do we have? So what was your research about? अझ मजाले इलाबोरेट गरौँ न. रिसर्च चाहिँ के थियो, कहाँबाट सुरु भयो र अहिले आएर चाहिँ रिसर्चको एक्जिक्युसन गरिसकेपछि चाहिँ रिजल्ट्स के आयो त? So basically 2014 को डिसेम्बरबाट हामीले चाहिँ मनाङलाई बेस मानेर, मनाङ where you have already traveled, where the Tilicho lake is, you know, it's easy to make people understand. So we have been doing camera trapping very intensively. So one of the key focus was I was, you know, like to study their behavior. एउटा बायोलोजिस्ट हुनलाई त त्यो उसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो पहिला. थाहा हुनलाई त फिल्डमा बस्नु पर्यो. द्याट इज वाइ वी कल फिल्ड बायोलोजी एन्ड अर अदर वे मड एन्ड बुट बायोलोजी. हिँडेरै उसको बानी स्टडी गर्ने तपाईँको, नट जस्ट सिटिङ इन द डेस्क वाचिङ भिडियो, होइन, एन्ड रिडिङ एन्ड लाइक द्याट. सो द्याट इज अल्सो अ बायोलोजिस्ट, बट इज नट द रियल वान. सो वी प्र्याक्टिस फिल्ड बायोलोजी. वी स्टडी देयर साइन and we study their behavior by through camera trap footages. यो भने के हो, यसलाई बुझाउन सबैजनालाई, किनभने हामीले त बुझ्दैनौँ के हो यो. अब स्नो लेपर्ड चाहिँ एकदम साई एनिमल, हैन, वी कल इट इलुसिभ. यो चाहिँ देख्नै गाह्रो, देख्न सजिलो छैन. फेरि माउन्टेन ल्यान्डस्केप र उसको चाहिँ यो मर्फोलोजी, बडी कलर चाहिँ यस्तो मिल्ने कि त्यो क्यामोफ्लेज भएपछि झन् देख्नै गाह्रो, हैन. इट्स रियली हार्ड टु सी. अब नदेख्ने जनावरको बारेमा कसरी पढ्ने त, त्यो त अब अलिकति बिग क्वेसन जस्तै भयो नि. त्यही भएर वाट वी डु इज वी स्टडी थ्रु देयर साइन. स्नो लेपर्डले चाहिँ तपाईँको स्कार्फ गर्छ क्या, त्यो पछाडिको खुट्टाले यस्तो खन्छ, होइन, तपाईँको भन्नाले त्यो स्कार्फिङ भन्छ. आई थिङ्क लाइक इफ यु गुगल स्कार्फ, हाउ डु यु स्पेल द्याट? SCRAPE. SCRAPE, स्कार्पिङ स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड स्कार्फ भनौँ. सो इट्स काइन्ड अफ बिहेभियर दे डु फर देयर टेरिटोरी मार्किङ. अन्त अदर थिङ चाहिँ उनीहरू चाहिँ युरिनेसन गर्छ, युरिनेसन पिसाब फेर्ने, होइन. यस्तो ह्याङ्गिङ टाइपको रक हुन्छ नि, जुन यसो ढुङ्गे बाहिर निस्किएको ढुङ्गाहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ टाउकोहरू त्यो घिसार्ने अनि युरिनेसन गर्छ, होइन. त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पऱ्यो. युनिक त्यस्तो ढुङ्गाहरू यहाँ स्नो लेपर्डको युरिनेसन हुनसक्छ भनेर सुँग्नु पऱ्यो. छ भने अनि अब त्यो वी फिगर आउट वान अफ द एरिया, राइट. अनि अर्को भनेको उनीहरूको दिशा. स्नो लेपर्डको स्क्याड हामीले पत्ता लगाएर चाहिँ स्क्याडबाट पनि हामीले त्यो उसको मुभमेन्ट प्याटर्नहरू, अनि अलिक बढी चाहिँ हामी अनि क्यामेरा ट्र्याप गर्छौँ. यस्तो कोर एरियाहरू जहाँ चाहिँ स्नो लेपर्डको मुभमेन्ट बढी छ नि, उसको यो साइनबाट पत्ता लगाएर एरिया, अनि त्यहाँ चाहिँ हामी क्यामेरा प्लेस गर्छौँ. यही हो स्क्राफ चाहिँ यताको चाहिँ हो यो एक्ज्याक्टली. दिस वान इज होइन, त्यो सबसे माथिको रहेछ यो हो. दिस इज अल्सो स्नो स्क्राफ. सो खनेको उनीहरूको पछाडिको खुट्टाले उनीहरू खन्छ. किन? त्यो चाहिँ मार्किङ गर्ने उनीहरूको मुभमेन्ट. जस्तै मेलले गर्छ, फिमेलले, यो कम्युनिकेसनको लागि पनि हो. अर्को चाहिँ के हो भन्दा मेलहरू जसले चाहिँ आफ्नो टेरिटोरी मेन्टेन गर्छ नि, तपाईँको टेरिटोरी यो चाहिँ मेरो इलाका हो भनेर चाहिँ मार्किङ पनि हो. यो चाहिँ उसले आफै मार्क गर्छ. यो बाघले गर्दैन, बाघले पनि गर्छ, क्याटहरू प्रायःले गर्छ. हरेक क्याटले, मेजोरिटी क्याटले चाहिँ गर्छ. त्यसको मतलब टेरिटोरी मार्किङ त सबैले. अब मेरो इलाका बनाउँछ नि उसले, यो मेरो इलाका हो, बाहिरको आउनु पाउँदैन भनेर. यो चाहिँ फिमेल भन्दा पनि मेलमा बढी हुन्छ. जस्तै कुकुरले गएर चाहिँ अब चारैतिर गएर चाहिँ डग गोज एन्ड पिज, त्यो चाहिँ अब त्यो त बिहेभियर भयो. कुकुरको पनि त्यस्तो हुन्छ. जस्तै
आफ्नो एरियाको कुकुर चाहिँ बाहिरको कुकुर आयो भने उसले जित्छ नि सानै भए पनि हो त्यस्तो खालको हो यो चाहिँ यो चाहिँ हो त होइन युरिनेसन भन्ने चाहिँ ऊ यस्तो खालको ढुङ्गामा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको टाउको रगड्ने होइन यो मफलिङ गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क सेन्ट मार्किङ भन्छ हामीले पिसाब फेर्छ उसले यस्तो ढुङ्गामा चाहिँ ओके ढुङ्गामा यस्तो खालको ढुङ्गामा अनि त्यो कस्तो हुन्छ तपाईँको बेसिकली स्नो लेपर्ड चाहिँ रिज लाइन युज गर्छ रिज लाइन अलिक डाँडाको डिल अनि त्यो अलिकति भिर हुन्छ नि तपाईँको भिरको फेदतिर खोलाको छेउतिर उसको चाहिँ युजली हिँड्ने बाटो अनि यो चाहिँ रिज लाइन छ यस्तो यस्तो रिज लाइन हिँड्दाखेरि चाहिँ यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा भयो नि अलिकति अब जहाँ चाहिँ मार्क चाहिँ अलिकति लङ लास्टिङ हुन्छ उसको प्रेजेन्स देखाउनलाई त मार्क त हुनु पऱ्यो लङ लास्टिङ पिसाब फेर्छ यस्तोमा चाहिँ त्यो भए चाहिँ उसको युरिन चाहिँ बस्छ 10 days 12 daysसम्म बस्छ अनि अरू इन्ट्रुडर भन्छ नि बाहिरबाट आउने अरू मेल लेपर्ड छ भने चाहिँ हो यहाँ चाहिँ अलरेडी एरिया छ भने उनीहरूले चाहिँ अनि त्यो साइनको बेसिसमा चाहिँ त्यो एरिया अभोइड गर्ने हो तपाईँको त्यो क्ल्यास नहोस् भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि यो सबै खोज्नको लागि चाहिँ यो सबै मार्कर्सहरू चाहिँ हेर्ने सुँग्न पनि जाने सुन्नु पऱ्यो अफकोर्स उसको युरिनको स्मेल छ कि छैन होइन तपाईँको रौँ हुन्छ रौँ छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो अनि त्यो भएपछि यो चाहिँ बेसिकली स्नो लेपर्डले कस्तो हेबिटेट युज गर्ने रहेछ कस्तो खालको टेरेन युज गर्दो रहेछ उसको मुभमेन्ट प्याटर्न कस्तो छ उसको मास्किङ प्याटर्न कस्तो छ त्यसको हिसाबमा चाहिँ पनि हामीले चाहिँ यहाँ कति स्नो लेपर्ड छ भनेर एउटा रफ गेस गर्छौँ धेरै छ कि थोरै छ नम्बर आउँदैन फेरि वी हेभ लाइक मोर अर लेस स्नो लेपर्ड त्यहाँबाट थाहा हुन्छ मार्किङ प्याटर्नबाट अनि त्यो मार्किङ प्याटर्नको बेसिसमा चाहिँ हामीले क्यामेरा प्लेस गर्छौँ जुन त्यो अटोमेटिक क्यामेरा हुन्छ नि राखिदिन्छौँ क्यामेराले आफै फुटेज लिएर आउँछ फोटोमा राख्ने कि भिडियोमा राख्ने भन्ने हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ उसको बिहेभियरहरू अनि पपुलेसन निकाल्छौँ जस्तै टाइगर जस्तै स्नो लेपर्डको प्याटर्न यो के गरे हो यसले रबिङ भन्छ हामीले त्यो अघिको रक जस्तो छ नि यस्तो ह्याङ्गिङ क्लिप भन्छ हामीले यस्तोमा चाहिँ यस्तो रबिङ गर्छ अनि लास्टमा जानुभन्दा अगाडि पिसाब फेरेर जान्छ अनि सो उसले आफ्नो माग गर्यो अब यो रबिङ त अब चिलाएर ऊ गर्नु पनि सक्छ इट्स मोर लाइक अ सोसियल एक्टिभिटिज होइन तर उसले चाहिँ यसरी मार्किङ गर्छ लट्स अफ मार्किङ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्चुअली व्हाट इज दिस यो पनि युरिनेसन गर्दैछ ए ओके त्यो होइन अर्को चाहिँ एउटा थियो भिडियो अघि क्यान यु गो ब्याक गर्नु न एकछिन त्यो चाहिँ त्यो प्ले गर्नु न दिस इज आवर भिडियो दिस इज आवर भिडियो हाम्रो भिडियो यो चाहिँ यो ओके क्यान वी प्ले दिस यो चाहिँ हाम्रो मनाङको उयो बिहेभियर स्टडी गर्न राख्यो ए क्यामेरा राखेको यो क्यामेराबाट जुम इन फुल स्क्रिन उसले सुन्दैछ हेर्नुहोस् होइन वाउ यो नेपालको नेपाली स्नो लेपर्ड Yeah, it's from Manang. It's from our footage. It's our one. Whoa! You see that? Go back. I want to see that shit again. Jesus. Wow. Okay. Like he's smelling something. Maybe like female urination, होइन फिमेल मुभ भएको छ कि छैन अथवा अरू आएको छ कि छैन भन्ने हो यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रबिङ भन्छ हामीले Wow. यो चाहिँ के हो युरिन गरिरहेको छ उसले पुरै दिस इज युनिक दिस इज सो युनिक विदाउट दिस रिमोट क्यामेराज विल नेभर बी एबल टु सी दिस काइन्ड अफ बिहेभियर तर हाउ डिड यु नो द्याट यही आउँछ यो भनेर कसरी राखेको थियो क्यामेरा नो वी जज द लोकेसन मैले अघि हजुरले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई जस्तै रिच लाइन क्लिप बेस होइन न्यारो एरियाज जहाँ चाहिँ द्याट इज हाउ द फिल्ड बायोलोजी टर्म्स कम्स फिल्डमा बसेर उसको बानी व्यवहार यति हेर्नु पऱ्यो कि देन यु कुड जज द एरिया ओके दिस इज पोटेन्सियल देयर माइट बी स्नो लेपर्ड भनेर हामी चाहिँ अनि न्यू एरियामा जाँदाखेरि ठ्याक्क त्यस्तो एरियाहरू चाहिँ हामी सर्च गर्छौँ नत्र त पुरै सर्च गरेर त पोसिबलै हुँदैन त्यो साध्यै छैन यो नलेजले मनाङको पिरियड चाहिँ हाम्रो नलेज बिल्डअप गर्ने पिरियड थियो वी स्टडी स्नो लेपर्ड भेरी एक्सटेन्सिभली फ्रम साइन फ्रम फुटेज लाइक दिस डाइरेक्ट घुमेर हर्डरसँग क्वेसन सोधेर उसको चाहिँ हन्टिङ बिहेभियरको बारेमा उसको हेबिटेट युज उसले चाहिँ कुन एरिया कसरी युज गर्छ भन्ने बारेमा अनि त्यहाँबाट उसको उसको चाहिँ अब उसको प्रे भनेको त नावर हो नेपालमा चाहिँ नावर हो नावर भनेको ब्लू सिप भन्छ ब्लू सिप ओके बट इट्स नट ब्लू इट्स ग्रे बट इट्स कल ब्लू सिप टङ चाहिँ ब्लू हुन्छ भन्छ बट आइम नेभर सिन नावर गुगल नावर ब्लू सिप भनेर लेख्नुहोस् अनि त्यो चाहिँ इनफ छ कि छैन अनि वाट आर द कम्पिटेटिङ प्रेडेटर उससँग स्नो लेपर्डसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने अथवा सेम रिसोर्सको लागि कम्पिट गर्ने अरू बिग कार्निभरहरू के छ त इट माइट बी वुल्फ रेड फक्स ज्याकल वाट एभर दिस इज ब्लू सिप नो दिस इज नट ब्लू सिप दिस इज अर्गाली दिस वान अब दिस आर ब्लू सिप यस यो सबै हो यिनीहरू सबै हो
यो blue sheep. This is the male blue sheep. यो देखेको छु त मैले त माथि जाँदाखेरि त. You have seen in Manang, you have seen in त्यो blue छैन. छैन. Not at all. So यो चाहिँ उसको मेन प्रे भयो त्यसमै. मेन खाना भयो वाइल्ड फुड चाहिँ. यो बाहेक उसले चाहिँ लाइभ स्टक खान्छ, हाम्रो याक खान्छ, घोडा खान्छ, गाई खान्छ हैन. त्यहाँबाट चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउँछ. उ त अब उसले त यो खानु हुन्छ, यो खानु हुन्न भन्ने उसको त हुँदैन नि. What is easy will just feed on. अनि त्यसले चाहिँ प्रब्लम आउँछ अनि कन्फ्लिक्ट चाहिँ त्यसले गर्दा कन्फ्लिक्ट हुने भयो. सो वी आर स्टडिङ कन्फ्लिक्ट किन भइरहेछ त के दे डोन्ट ह्याभ इनफ फुड टु इट अर लाइफ स्टक आर इजियर टु इट होइन. अब त्यो क्वेसन चाहिँ त्यहाँ छ. नेचरमा त तपाईँको नेचर इज लाइक अ म्युजियम अर इट्स लाइक अ सिस्टम. देयर आर लट्स अफ थिङ्स गोइङ अन एन्ड वी हेभ टु स्टडी इन अ वे वी वान होइन. हामीले आफ्नो पार्ट चाहिँ हामीले स्टडी गर्ने भयौँ. जस्तै मैले चाहिँ हेर्ने भनेको स्नो लेपर्ड उसको प्रे इन्ट्रेक्सन हेरेँ. उनीहरू दुईवटा चाहिँ कसरी एकले अर्कालाई कसरी खाइरहेछ र कसरी कोएक्जिस्ट भइरहेछ होइन. हाउ दे आर लिभिङ इन द्याट पर्टिकुलर इकोसिस्टम. द्याट इज माई फोकस. बट देयर आर अदर एस्पेक्ट एज वेल. अब बी र तपाईँको उसको छ नेचर त एकदम डाइनामिक छ नि, युनिक छ नि. देयर आर लट्स अफ थिङ्स ह्यापनिङ एट अ टाइम. अनि आफ्नो सेक्टरको चाहिँ आफैले स्टडी गर्नु पऱ्यो. सो मनाङ वाज बेसिकली लाइक द्याट. सो द्याट इज वाट वी आर डुइङ इन मनाङ. This is so interesting. And मलाई एकदम fascinating लाग्यो चाहिँ, especially the part when he goes and pees हुन्छ नि हैन. Female यिनीहरूको अहिले आएर चाहिँ रेसियो मेल टु फिमेल रेसियो चाहिँ के रहेछ त अहिले आएर? हामीले चाहिँ मनाङमा देखेको चाहिँ एउटा मेलको चाहिँ मल्टिपल फिमेल हुन्छ जस्तो पनि छ. अरे बाफ रे. अनि किन भन्दा यस्तो हुन्छ जस्तै अब स्नो लेपर्ड मेलको टेरिटोरी चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ. उसको एरिया ठुलो हुन्छ, डुल्ने भयो नि त. जस्तै अब तपाईँको नेपालको केसमा चाहिँ मनाङको केसमा पहिलाको स्टडीले चाहिँ कति भनेको छ भन्दा तपाईँको 16 to 24 स्क्वायर किलोमिटर भनेको छ. अहिले डब्लुएफको स्टडीले चाहिँ एउटा मेल चाहिँ तपाईँको इभन 500 स्क्वायर किलोमिटर पनि ट्राभल गर्छ भनेको छ. इट्स बिग एरिया. सो वान मेल बेसिकली मेन्टेन्स अ बिग एरिया. अनि फिमेलको एरिया चाहिँ सानो हुन्छ क्या, बिकज दे आर मोर रेसिडेन्ट. उनीहरू चाहिँ मेल जस्तो ट्राभल गर्दैन किनभने दे हेभ अ किड्स टु टेक केयर. जस्तै एउटा फिमेलले बच्चा पायो भने अब 2 वर्ष लाग्छ त्यो बच्चा हुर्काउन त. ऊ त धेरै ट्राभल गर्न सक्दैन किन देयर इज रिस्क अफ टेकिङ द्याट किड होइन. तपाईँको कप चाहिँ लिएर जाँदा त रिस्क हुन्छ. त्यही भएर उनीहरू चाहिँ अलिकति स्मल एरिया मेन्टेन गर्ने. मेलको चाहिँ होल मेलको टेरिटोरीभित्र चाहिँ अब 2भन्दा बढी फिमेल हुनसक्छ भन्ने अब नोबडी नोज एक्ज्याक्ट. बट मनाङको हाम्रो स्टडीले पनि हामीले त्यो पायौँ. दुईटा तिनटा एउटा कोर एरिया छ उसको. 500 भनौँ न. 500 चाहिँ छैन. मनाङमा चाहिँ सानो छ. सानो मनाङमा चाहिँ अब तपाईँको 80-90 40सम्म छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. किनभने बट वी डोन्ट नो. त्यसलाई चाहिँ जिपिएस कोलर गऱ्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ. तर हाम्रो क्यामेराबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ मेल फिमेल आइडेन्टिफाई गरेका छौँ उसको त्यो बडीको कलर प्याटर्नबाट. अनि एउटा फिमेल चाहिँ बच्चा छ होइन, सी हेभ कफ्स. त्यो फिमेलको जुन मेल छ नि त्यो मेल चाहिँ अरू ठाउँमा पनि ट्राभल गरेर अर्को फिमेलसँग चाहिँ मेट गरेर आएको छ. नट द सेम इयर बट अदर इयर वेन फिमेल हेभ कप. द्याट मिन्स द मेल इज ट्राभलिङ अ लट फर इज मेन्टेनिङ 2 फिमेल. अनि यो चाहिँ अलिकति यो पोलिग्यामी भन्छ हामीले. क्याट्स आर नट लोयल भन्छ नि यसलाई. नेचर इज नट लोयल. नेचर इज डेफिनेटली नट लोयल हैन. सो अहिले सो are the cats making any babies, making any cubs? अहिले चाहिँ अब right now we don't know because right after lockdown lots of things changes. So before we had camera for 3 years monitoring all these things, and we monitor 3 generations of the snow leopard cubs. So not same female, but 3 years, 3 different females, and the survival चाहिँ राम्रो छ. Survival राम्रो छ. त्यो भनेको I think it's good. Means the food is good, habitat is good, there is no the external threat. They are doing quite good in that particular area. But when we talk or when we discuss about the larger Himalaya, Nepal, whole of Nepal, Himalaya, and globally, the situation could be different. You know, Manang चाहिँ one of the एकदम prime area पर्छ. अनि जहाँ चाहिँ hunting छैन, because locals acceptance and local participation is really good there. कम्युनिटी हो मेन चाहिँ. कम्युनिटी राम्रो भयो भने चाहिँ त्यो कन्जर्भेसन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. मनाङमा चाहिँ त्यो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यही भएर दे आर डुइङ रियली गुड. बट इफ यु गो टु मुस्ताङ इट कुड बी डिफ्रेन्ट. इट्स नट अबाउट कम्युनिटी बट इन अप्पर मुस्ताङ त यति ड्राई छ, घाँसै छैन, नाउरै हुँदैन. नाउरमा चाहिँ स्नो लेभल पनि कम हुन्छ होइन. त्यस्तो खालको सिचुएसन त्यहाँ छ नि. हो नि खास है. अहिले आएर मैले पनि सोच्दाखेरि होइन माथि 1 पोइन्ट कटिसकेपछि त के पनि छैन नि. के पनि छैन, यति ड्राई. यो मुस्ताङको कुरा गरे है भाइ, एक्ज्याक्टली के पनि छैन.
होइन कतिजना पुग्नु भएको छ कतिजना पुग्नु भएको छैन होला होइन तर एक हिसाबले मैले मेरो फ्रम माई ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो एक पोइन्टले कागबिनी माथि पुगिसकेपछि त त्यो ड्राइनेस त हामीले देख्न थाल्छ सुरु भइसक्छ एक्ज्याक्टली होइन मनाङको हिसाबमा चाहिँ अझ अलिकति अझ धेरै ग्रिनरी छ धेरै एकदम धेरै है यसो आएर सोच्दाखेरि when I come and think of it होइन मैले म्याक्सिमम देखेको भनेको फुटप्रिन्ट देखाएँ मैले म्याक्सिमम मैले देखेको भनेको चाहिँ कप्सको त्यो सानो सानो फुटप्रिन्ट चाहिँ मैले देखेको हुन्छ नि होइन तर फेरि माथिको कुरा होइन फेरि लेपर्डको कुरा होइन फेरि मैले के अरे टाइगरको कुरा गर्दैछु होइन सानो सानो त्यो देख्दै त्यो कस्तो फेसिनेटिङ लाग्ने कि वाट हेभ यु सिन नजिकैबाट चाहिँ के देख्नु भएको छ सबै देखेका छौँ देख्नु त बट स्नो लेपर्डको प्रायः देखिन्छ तर स्नो लेपर्डको साइटिङ चाहिँ कम हो If you speak about my very recent trip, I spent 3 months in Upper Mustang. 3 months, imagine. I didn't even see a single snow leopard. Similarly, when we were doing the most intensive study in Manang, we didn't see a single time. 3-4 months fieldwork and no snow leopard sighting. एउटा पनि देखिएन कतै पनि छैन देख्दैन अब दे आर देयर क्यामेराले फोटो खिचिरहेछ बट इन रियल लाइक वी आर नट एबल टु सी अनि तर सबभन्दा फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ लाइफको युनिक छ वेन वी आर फर्स्ट स्टार्टिङ फील्डवर्क इन मनाङ डिसेम्बरको टाइम हो फर्स्ट डेमै स्नो लेपर्ड होइन तपाईँको आई मिन लाइक द्याट इज समथिङ रियली गुड टु स्टार्ट आफ्टर द्याट इज गेटिङ मोर स्केयर एन्ड राइट नाउ लाइक आइ एम स्ट्रगलिङ टु सी वान इट्स बिन अलमोस्ट लाइक 3-4 years आई हेभन्ट सिन इट 3-4 वर्षै भयो नदेखेको भयो स्नो लेपर्डको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन क्याट्स इन जेनरलको कुरा गरौँ न थोरै होइन क्याट्स इन जेनरल लायन्स टाइगर्स लेपर्ड्स हुन्छ नि होइन चिता भयो हुन्छ नि होइन क्याट्स इन जेनरलको एउटा कस्तो हुँदो रहेछ क्याटको थट प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ लाइक हुन्छ नि जस्तै अब एक्जाम्पल दिउँ न एनिमलको हिसाबले डग्स लभ ह्युमन दे वान्ट टु कम दे वान्ट टु प्ले हुन्छ नि होइन क्याट्सको थट प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ प्योर प्रेडेटरै हो आई थिङ्क दे आर प्योर प्रेडेटर अब भोक लागेको छैन भने चाहिँ प्योर प्रेडेटर इफ दे आर फुल देन मेबी लाइक दे आर काल्म जस्तै स्नो लेपर्डको केसमा चाहिँ स्नो लेपर्ड मेक्स अ किल एन्ड वेन इट इज फुल इट जस्ट टेक्स टाइम टु रिल्याक्स one up in our camera trap site, they are just relaxing, taking sun bath for hours and hours. Even if during that time, even livestock pass by, they will not kill them. Torna खाएपछि chill गर्दैन chill गर्छ I think lion ko case पनि त्यही होइन we have seen many documentaries when lion is full they don't even kill animal that's passing by so I think that is one good behavior but when it comes to hunting they are damn like dedicated it takes hours to hunt स्नो लेपर्डको लद्दाखको एउटा इन्सिडेन्ट छ उसले चाहिँ 5 hours जति त्यस्तो टाइम तर फाइनल किल चाहिँ धेरै टाइम हुँदैन दे चेस दे आइडेन्टिफाई द एनिमल विच एनिमल टु किल दे जस्ट फोकस अन द्याट एनिमल 4-5 hours वाट एभर एन्ड वेन दे द फाइनल किल त तपाईँको कति नै हुन्छ 15 बडीमा 15-30 सेकेन्ड पनि हुँदैन होइन दे एट्याक एन्ड इट्स फिनिस इन्क्रेडिबल भेरी इन्क्रेडिबल मलाई गजब लाग्छ होइन मलाई दुईवटा कुरा के एउटा चाहिँ मैले एकजना व्यक्ति फलो गर्छु होइन मलाई यो गजब लाग्छ यो व्यक्ति होइन अफ्रिकामा हो होइन हामी अफ्रिकाको कुरा गर्दै थियौँ अघि होइन आई कम्प्लिटली फगट हिज नेम होइन बट ही प्लेज विथ द एनिमल्स कि प्लेज विथ बिग क्याट्स यङ गाई होइन गुगल दिस गाई यु नो आइ एम टकिङ अबाउट राइट गुगल दिस गाई ठुलो त्यो बच्चादेखि नै होइन क्याटहरूलाई हुर्कायो भने चाहिँ हुन्छ नि होइन भनौँ न त्यो सेन्चुरीमा चाहिँ बच्चादेखि नै क्याटहरूलाई हुर्कायो भने चाहिँ उसले त क्याट मात्रै होइन उसले त हाइनासदेखि लिएर अरूसँग पनि खेल्छ क्या होइन त्यो लिटरली त्यो ठुलो क्याटहरूसँग होइन अब त्यो के अरे मिडल इस्टतिर गयो भने त घरमैको के अरे त्यो पट्टा बाँधेर राखेको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ म नाम के अरे उसको नाम के what's his name man I completely forgot his name Jesus I forgot his name find out his name and this is the guy that I'm talking about and such an amazing guy is and South Africa ma chai हैन उले चाहिँ मज्जाले चाहिँ गएर हैन he plays with the cats के त्यो बिरालोसँग चाहिँ त्यो बच्चादेखि नै त्यो हुर्कायो भने चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्यो के मलाई चाहिँ I think it's about training है तर
क्याट हो यु नेभर नो दे माइट बी राम्रो हुन्छ राम्रो ट्रेनिङ दियो भने फेमिलियर फेस हुनसक्छ है तर आई डोन्ट नो विथ स्नो लेपर्ड आई डोन्ट नो What's his name again? Dean Snyder. Dean Snyder. Dean Snyder, होइन लिभिङ विथ लायन्स भनेर चाहिँ थियो मलाई यो गजब लागेको थियो मान्छेको चाहिँ होइन एभ्रीबडी शुड फलो दिस गाई एभ्रीबडी शुड फलो रिन्जिन एन्ड एभ्रीबडी शुड फलो डिन एज वेल होइन that's not Dean the other one's Dean anyways coming back to our कस्तो खाले नेपालमा कस्तो खाले जनावरहरू चाहिँ छ धेरै वाइल्डमा चाहिँ वाइल्डमा त चरा हो नि हामीसँग एकदम धेरै भएको प्रेडिटर्सको कुरा गरेँ मैले प्रेडिटर्स त अब आई थिङ्क टाइगर इज देयर राइट द मेगा अफ द मेगा एन्ड वेन वी गो हाई स्नो लेपर्ड इज देयर पपुलर लेपर्ड्स हामीसँग आई थिङ्क वी हेभ अराउन्ड 10-12 कार्निभर अनि स्मल क्याट त धेरै छ हामीसँग त बट दे आर नट हार्मिङ डु वी हेभ प्यान्थर्स इन नेपाल ब्ल्याक लेपर्ड छ ब्ल्याक लेपर्ड छ त्यसलाई मेलानिस्टिक लेपर्ड भन्छ तपाईँको होइन त्यो प्यान्थर हो कि होइन त्यो चाहिँ गाह्रो मेलानिस्टिक लेपर्ड लेपर्ड त्यो बच्चामा त्यो स्टोरिजहरूमा हुन्थ्यो होइन डार्क हुन्छ नि होइन सेतो भइदिने अल्बिनो कुनै कालो भइदिने मेलानिस्टिक हो म्यान त्यो चाहिँ खतरा लाग्छ मलाई अझ माथि माथिको कुन हाइटसम्म चाहिँ प्रेडिटर्सहरू छ त हामी त अब वी आर द बिगेस्ट प्रेडिटर होइन मेरो आफ्नो स्पेसिसको कुरा गर्ने स्नो लेपर्ड एन्ड पालस क्याट Pallas cat is a new cat species. What is this? It's a cat. Pallas? Cat. Can you Google Pallas cat? So this cat was discovered by one of my team members, Tasiar Gale, in Nepal. So we are the one doing more intensive research on that cat as well. So we discussed... This one, yeah. What is this? It's a fluffy one, yeah. यो नेपाली cat हो? यो चाहिँ it's not नेपालमा हो यो पनि is distributed throughout Central Asia but we also have this in Manang. So this was first discovered in Manang in 2012. एकछिन Pallas cat Manang गर त rather than I'm sure we have pictures of it. Pallas cat do Manang. Go back. Pallas cat Manang. MANANG. है Oh, this is it. Okay, anyways, China is a Manang. Manang हुनु पर्ने because we have lots of footage. Most of the footage I think this is one of कत्रो हुन्छ यो सानो हुन्छ यत्रो फ्लफी हाम्रो हाउस क्याट जत्रो हो बट द फर इज सो थिक दैट इट लुक्स सो जाइन्ट यो के खान्छ दिस इज दैट इज आवर्स या द अदर वान त गुड लक क्याट भनेको हो त्यो चाहिँ त्यो भन्दा माथि माथिको त्यो भनेको हो यो चाहिँ यो हाम्रो मनाङको फुटेज हो ए ओके एन्ड दिस वाज फिचर इन नेपाली टाइम्स यो के छ यसको चाहिँ यो कस्तो हुन्छ के खान्छ यसले चाहिँ त्यो रोडेनहरू सानो रोडेनहरू अनि त्यो पाइका भन्छ पुच्छर नभएको मुसा हुन्छ एउटा इज अ हेयर एक्चुली अ टाइनी हेयर एन्ड बर्ड्स यसले चरा खाने हो हामीले नोन भएको चाहिँ तिनीहरू ए ओके यसको पपुलेसन कस्तो छ वी डोन्ट नो पपुलेसन एक्चुली बिकज इट वाज डिस्कभर नेपाल नट द्याट अर्ली होइन 2012मा फर्स्ट टाइम फोटो खिच्यो 14मा आएर चाहिँ न्यू क्याट स्पेसिस भन्यो अनि उसको इकोलोजी चाहिँ हामी नेपालमा धेरै थाहा छैन अब अहिले चाहिँ डोल्पोमा पनि यसको प्रेजेन्स चाहिँ कन्फर्म गर्यो इट्स ओन्ली 2 एरिया नाउ मनाङ एन्ड डोल्पो कस्तो डाइभर्स रहेछ नि त्यसको मतलब चाहिँ एन्ड इट्स सो रेयर यो पनि स्नो लेपर्ड भन्दा पनि अझ डिफिकल्ट टु सी मनाङमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगातार मोनिटरिङ गरिराखेका छौँ लाइक वी हेभ क्वाइट लट्स अफ लोकेसन वेयर वी फोटोग्राफ तर डिटेलमा चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन वी आर स्टिल स्टडिङ अबाउट दिस God damn it. What is called Pallas cat. Pallas cat. तासी बिरालो. यो मलाई तासी बिरालो उहाँले भेटाएर गएर न आफ्नो नेम चाहिँ गरे गुड लक क्याट तासी मिन्स इट्स गुड लक एन्ड फर्च्युन मलाई चाहियो नि एउटा गुड लक क्याट we need one of the Pallas cats here man that would be so much fun you should add up some conservation we need what is this is Pallas I think it's in the zoo man oh man so if you go to the black one black and white image so this was the first photo of this cat in Nepal कहाँ छ cat which one is the cat it is here ए उयो क्याट सो त्यो आँखाले ओके उसको यो ब्ल्याक स्ट्राइप यस्तो गएको छ नि हो एउटा चाहिँ उसको युनिक फिचर भनेको उसको टु साइडमा चाहिँ यस्तो ब्ल्याक लाइन गएको हुन्छ क्या एकदम रिमार्केबल इजी टु आइडेन्टिफाई एन्ड टेल अफकोर्स टेल हेज अ रिङ गो ब्याक सो मी सम अफ द पिक्चर अफ दिस क्याट हो ओपन द्याट पिक्चर गुड लक क्याट भनेर छ नि तलको त्यही आर्काइभ्सकै फोटो निकाल्यो त राइट त्यसको राइट हो जस्ट जुम इन्टु दिस यो मोटो चाहिँ होइन त्यसको त्यो थिक लेयर चाहिँ त्यो चिसोमा त्यो हुनको लागि चाहिँ थिक लेयर हुन्छ एकदम सो आई थिङ्क देयर इज अ सर्ट भिडियो आई डोन्ट नो लाइक वेदर इज अभाइलेबल हाम्रो चाहिँ त्यो रिसर्च चाहिँ एउटा युकेको टिभीले चाहिँ उसले मुभीमा पनि हालेछ 2012 मा भेटियो यो होइन फर्स्ट फोटोग्राफ हो अनि त्यो चाहिँ यतिकै पेन्डिङ भयो हि थर्ड लाइक इट माइट बी लेपर्ड कप होइन अनि पछि फेरि आइसकेपछि 14मा चाहिँ अनि त्यो
पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो चाहिँ पालासका न्यू क्याट स्पेसी हो भन्ने भयो अनि 14 मा हो यो डिक्लेयर So exciting, so exciting. Yo, दिस इज यो चाहिँ हाम्रो वान अफ द फुटेज हो चाहिँ So the guy is Tashiar Gale, like he's my field colleague. He's I think he's one of the most popular wildlife photographer in Nepal. Yes. In mountain, not other area. And we'd love to have him on the podcast. So you're the first, one of the first times you're the... It's from 2014. I don't know about Tashi cat, होइन तर यहाँ आउने कि नआउने तर मलाई चाहिँ पर्सनली जनावर भनेको स्पेसली प्रेडिटर्स भनेको चाहिँ होइन जूमा हुनु हुँदैन भनेर भन्छु कि म चाहिँ मलाई जूमा हेर्नु मन छैन क्या मलाई small for them. I do not want to see a cat or I don't want to see a monkey or I don't want to see anything in the zoo. त्यो जुन मजा जुन छ नि होइन मैले सबै मैले मेरो साथीहरूलाई भन्छु कि होइन बिरालो हेर्नु मन छ जाउँ बर्दे जाउँ चितवन जाउँ माथि होइन देखेँ देख्ला नदेखेँ नदेख्ला तर त्यहाँ गएर हेर्ने हो नि त त्यो उसको होइन उसको ह्याबिट्याटमा गएर हेर्ने हो नि त होइन हामीले हाम्रो ह्याबिट्याटमा ल्याएर गएर आएर प्रेडेटर हेर्नु त के मजा आएछ होइन त्यो चाहिँ मलाई पर्सनली आई डु नट लाइक द जू आई डु नट गो टु द जू म त्यो चाहिँ म सक्दिनँ अनि त्यो चाहिँ दुईवटा कुरा हो देयर आर टु थिङ्स अब आई थिङ्क लाइक जू इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर अस इट्स नट जस्ट फ्रम वाट यु कल लाइक रिक्रिएसन पोइन्ट अफ भ्यू बिकज मेनी अफ द स्पेसिस द्याट आर गोइङ एक्सटिङ are protected in zoo and from there we start breeding and send it back. So one of the best example is Arabian oryx. The population was crashed and I think only few individuals were there. What is this? Oryx. Google oryx? Oryx, yeah. And right now they are doing so good because all this process started from the zoo and there were some individuals in the zoo and from that they started breeding and now the population is doing so good in the wild. Otherwise we have lost this species or this one. So zoo is हाम्रो नेपाली जू चाहिँ अलिक चित्त दुख्ने खालको छ maybe in Kathmandu there is no space but like for many species zoo is not good but from conservation point of view or from genetic conservation भन्छौँ हामीले चाहिँ zoo is important as well and तर अब environment चाहिँ अलिकति बनाउनु पर्यो so that animal have some area to roam around. Predators मलाई चाहिँ होइन I completely agree with you on this 100% होइन but with predators मलाई personally in my opinion I want to see the predator in the wild. Yeah, they have roam गर्नु पर्यो होइन they have to be ruling. होइन एउटा बाघ जब बाघलाई जङ्गलमा देखिन्छ नि बाघ कसैसँग डराउँदैन त्यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स है यु नो दिस बेटर होइन बाघलाई कसैको मतलब छैन बिकज द टाइगर नोज द्याट ही इज द किङ अफ द जङ्गल हामी त त्यहाँ पनि होइन नि त होइन अनि त्यो फेसिनेटिङ मलाई के लाग्छ भने जब बाघ नजिकै हुन्छ नि त्यो मैले मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन यु नो दिस वे बेटर होइन त्यो डियरहरूले त्यो सिग्नल गर्ने होइन अरू चराचुरुङ्गीहरूले पनि त्यो सिग्नल गर्ने हुन्छ नि होइन प्रेडिटर त्यो पार्ट मलाई क्या दामी लाग्छ त्यो जुमा एक्सपिरियन्स मैले कति पनि गर्न सक्दिनँ yeah. Real life, how is it traveling in the mountains, Rinzin sir? I think for me it's not tough. I enjoy traveling in the mountain because I'm used to it now. I come from mountain and mountain has always been friendly to me. But for most of the people it's tough. Young मान्छेहरूले चाहिँ अहिले जसरी हामीले अघि नै अफेयर पनि कुरा गर्दै थियौँ a lot of young people do not want to be a part of what you do होइन त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने कन्जर्भेसनतर्फ चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ अझ अट्र्याक्ट गर्ने what do you think we should do? I think recognition is important. When somebody is really doing hard work त्यसमा चाहिँ नेसनल लेभल होस् लोकल लेभल होस् अलिकति रेकग्नाइज भयो एप्रिसिएसन भयो भने चाहिँ मान्छे इन्ट्रेस्टेड हुन्छ जस्तो लाग्छ एन्ड द बिगेस्ट थिङ इज लाइक आई थिङ्क इट्स अल अबाउट प्यासन पिपल हेभ टु हेभ प्यासन एन्ड वी हेभ टु डेभलप प्यासन थ्रु आवर वर्क either it's adventure or it's exploration or it's recognition मान्छेमा एउटा एक किसिमको प्यासन बिल्डअप गर्न हामीले सक्यौँ भने चाहिँ अलिकति मोमेन्टम लिन्छ जस्तो लाग्छ नत्र त अब गाह्रो हुन्छ भनेर भएन बिकज ओन्ली फ्यु पिपल आर सक्सेसफुल राइट सो एन्ड अनसर्टेनिटी चाहिँ अलवेज देयर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेनी पिपल लाइक दे आर अफ्रेड त्यो रिस्क जोन जस्तै भयो नि तपाईँको करियर रिस्क जोन भनौँ न नट जस्ट physical but in terms of career also everybody wants to have something as a milestone and त्यो कुरा पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ माउन्टेनको केसमा चाहिँ just you made a career out of this होइन what would you like to say to young people who want to join your path? I think things doesn't come easy right
everything is top, especially in the 21st century with all these brilliant minds around. And now the like generations यति smart छ अहिलेको, I think like like we are among the very top generation. त्यही भएर चाहिँ यो things will not come easy with competing with this mind. So one has to have patience, dedication, अनि त्यहाँबाट आएर चाहिँ प्यासन डेडिकेसन हुनु पर्यो. अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट हुनु पर्यो. एन्ड इट टेक्स टाइम बट थिङ्स विल कम. एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज इफ वी आर डुइङ समथिङ, फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु हेभ फेथ अन आवर सेल्फ. एन्ड इफ यू डोन्ट हेभ द्याट फेथ देन वी किप अन वर्किङ. एट सम पोइन्ट वी गिभ इट आउट एन्ड द होल टाइम इज वेस्ट. You started from हुम्लाबाट सुरु गरे हुन्छ हैन, घरबाट सुरु भयो हुन्छ नि, अहिले आएर यहाँसम्म पुगेछ हैन. Where does your future lie? Where do you see yourself? I think like in the next 10 year, 20 year, maybe like I will be in a good future जस्तो लाग्छ हैन. Maybe like के भन्छ तपाईको यो, I will be a good Snow Leopard scientist with global recognitions, and we will have our own unique conservation models. And त्यहाँबाट चाहिँ आएर चाहिँ यङहरूले मेन्टोरिङ गर्ने, ग्लोबल टक दिने, तपाईँको हाउ द कम्युनिटी बेस्ड कन्जर्भेसन एन्ड हाउ द कल्चर एन्ड अल दिस थिङ्स. सो I see myself as one of the like conservation scientists को रूपमा चाहिँ म हेर्छु पछि फ्युचरमा चाहिँ. Just say a lot of young people definitely watch my show, हैन. A lot of young people watch my show, हैन. कसरी चाहिँ गएर चाहिँ हुन्छ नि हैन, how do we build a bridge between not just the predators, हैन, but how do we build a bridge between nature and humans? Okay? What would you like to say to them? That is the most important dimension at present time, and that is the most what do you call, like the challenging aspect to address. And अब human need लाई चाहिँ हामीले बाइकआउट गर्ने गाह्रो छ. So that is why I call like community knowledge comes there. The human have coexisted in nature way before. Now we are disbalancing that. त्यो केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पहिलाको ट्रेडिसनल नलेज ठिक रहेछ है. हाम्रो यो मोडर्न एजुकेसन चाहिँ अलिकति बढी नै भयो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ. बिकज दे हेभ कोएक्जिस्टेड फर सेन्चुरिज, फर जेनेरेसन्स. नाउ देयर इज अ डिसब्यालेन्स. त्यही भएर यो लोकललाई राखेर अलिकति बढी जस्तो यो लोकल नलेज बेस्ड कुराहरू, कल्चर बेस्ड, ट्रेडिसन बेस्ड, अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति साइन इन्टिग्रेट गर्नु पऱ्यो. अब अहिलेको बिग क्वेसन भनेको तपाईँको लाइभलीहुड हो. आई थिङ्क दिस इज द एज अफ मनी. वी निड टु हेभ मनी. मनी भनेर त सबै प्रब्लम भइरहेछ नि तपाईँको. त्यही भएर हामीले चाहिँ स्नो लेपर्ड होस्, टाइगर होस्, इट डजन्ट म्याटर. वी हेभ टु कम अप विथ द वे that address local livelihood needs, that we create opportunity that people can participate and make livelihood. I think that is the focus of conservation in 21st century. Government level बाट के गर्ने त? गभर्नमेन्टले त ब्रान्डिङ गर्छ तपाईँको. फर इक्जाम्पल लाइक अन्नपूर्ण, this is a government branding. We take all the like ownership and all the responsibility as well. So the government policies are important. What policies government is building on to address these issues, and everything either private sector or foundation. So that has to be based on these policies or procedures that government builds on. यो चाहिँ कतिको तपाईको यो फ्रेन्डली छ भन्ने हो. फर इक्जाम्पल सिटीमा गर्ने काम चाहिँ गाउँमा गरेर नहुन सक्छ, बिकज पिपल आर नट क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ द्याट. हैन, एजुकेटेड छैन, दे आर नट टेक्नोलोजी फ्रेन्डली. And many things are new to them, and maybe like they don't accept it. In that case, we lose the participation. त्यही भएर गभर्मेन्ट पोलिसी इम्पोर्टेन्ट छ, ब्रान्डिङ इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको. अनि अर्को चाहिँ तपाईँको सिम्प्लिसिटी भन्छ नि हामीले, किनभने हाम्रो धेरै कामहरू चाहिँ एकदम यो प्रोसिड्युर फोकस हुन्छ. अब हामीले चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ सिम्प्लिसिटी चाहियो. गाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यो 20 पानाको हामीले त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन लिएर गयो भने त बुझ्दैन उनीहरू, दिमाग घुमिहाल्छ नि तपाईँको होइन. त्यही भएर चाहिँ यो वाट एभर the initiatives, either it's livelihood initiatives or it's something that directly focus on wildlife conservation. जस्तै तपाईँको क्षतिपूर्तिको कुरा छ नि, लाइभ स्टक मऱ्यो भने अथवा मान्छेलाई आक्रमण गर्यो भने हामीले चाहिँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिने जुन त्यो एकदम ग्रेट इनिसिएटिभ. तर प्रोसेस कस्तो छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो. एकदम कम्प्लिकेटेड प्रोसेस छ भने मान्छे चाहिँ विलिङ हुँदैन त्यो पार्टिसिपेट हुनलाई. त्यो भयो चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउँदैन, आउटपुटै देख्दैन त्यो भएपछि. किनभने त्यो मान्छे डिसपोइन्ट भयो नि त, यस्तो झन्झट भनेपछि फेरि त्यो प्रब्लम जहीँको त्यहीँ बस्ने भयो. त्यही भएर द सिम्प्लिसिटी इज इम्पोर्टेन्ट होइन, सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो प्रोसेसहरूलाई. त्यो भएपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मान्छेको पार्टिसिपेसन हामीले चाहिँ सेक्योर गर्नु पऱ्यो. पार्टिसिपेसन सेक्योर भयो भने आइदर हरेक किसिमको काम चाहिँ त्यहीँबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So true, and I hope all of these things happen. To a end, I definitely want to talk about the Rolex initiative that you're working on as well. Plan के छ र execution कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? So
मेरो रोलेक्स प्रोजेक्टको कुरा आउँदा वाट वी हेभ एम इज हुम्ला इज नट अ प्रोटेक्टेड एरिया. हाम्रो हुम्ला चाहिँ कन्जर्भेसन एरिया पनि होइन, नेसनल पार्क पनि होइन. इट्स वे आउट एन्ड इट्स वे रिमोट. It's even, I think it's the most remote corner in Nepal to travel. Of course. So what we have proposed, हाम्रो key motive चाहिँ के हो भन्दाखेरि leading by locals. Let's not wait for other. Let's start something by ourselves with our own capacity. Let's promote local leadership, local ownership, and local stewardship. Let's use rural municipality. Let's use our environmental graduate. And for example, like right now, I'm getting it right. I will invest on young graduate to develop them as a future expert. And that is how we don't have to wait for somebody else to come, or we don't have to hire people from outside, which is going to be very expensive. Of course. And also not like, the landscape friendly. हुम्लाको landscape मा त हुम्लै ठिक हुने भयो नि. हुम्लाकै मान्छे. त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको यो we are doing a very intensive scientific study on overall wildlife, not just snow leopard. Snow leopard is of course there in the core, but we want to study other mammal as well through our camera trap survey. And we want to study the status of conflict when we speak about conservation. So first thing is, what is the relationship between local and the wildlife? Either people are really troubled by wildlife, or it's okay, we need to do that social study as well. We are going to do that. And that is how, that is one of the key things that guide in developing an effective conservation plan. And we are going to train young people, which is called capacity build-up program. And we are going to pilot some livelihood enterprise, as I shared before. Unless and until people feel that, okay, there is an opportunity to participate, or there is an opportunity coming up, then they are not willing. So we want to pilot some livelihood enterprise, which we call livelihood diversification. Not completely a new innovation, but something that helps on small money, or that supports existing livelihood of the people. So that they participate because it will be a part of their life as well. And third thing is, what we want to do is, income, other thing possible, like for example, tourism possibilities. How we can promote, or how we can link tourism to our work. Either it could be safari, mountain safari. Safari is more common in lowland, right, in Africa. But how we can build up this as a mountain safari, or how we can link up to snow leopard tourism, or how we can link up it to heritage or ecotourism. So these are the key questions we are trying to move around. How long is the project for? So our plan is for 5 years, but right now, we are going to work first 2 years with the Rolex funding, and then we'll see how we move forward. Well, everybody make sure that you fund Rinzin sir and his entire project. It was a pleasure to have you here. And again, I am so thankful and I'm so happy that हाम्रो देशमा पनि we have scientists like you who are making a difference in हाम्रो community देखि नै, हैन? And I'm so proud that from your humble beginning देखि नै, हैन, अहिलेसम्ममा, र again हुन्छ नि, we will be friends forever. Thank you so much. I'm honored actually, to be in such a great show. Thank you very much. हामीलाई टाइम दिनुभएको छ, र प्लस यति इन्साइटफुल कुराहरू भयो, हैन? Right towards the end, anything you'd like to say to anybody? Anything you'd like to add? What should I say? I don't know. What's your website? Say your website. I think Instagram is better. Yeah, what's your Instagram? Tell everybody your Instagram. My Instagram is Lama Rinzin. Keep following my adventure with Rolex. I think now it's going to be more adventurous. Yeah. So the exploration is beginning in Humla. And I think whoever wants to follow, it will be fun. I'm going to follow you, man. I'm going to come to Humla with you. Definitely. Why not? And for youngsters especially, I think many youngsters, they love traveling and exploring. So all this traveling fun comes from our landscape, our nature. So unless we protect it, there is not going to be any fun, So let's put our effort individually, collectively, to protect our environment whenever possible. Not necessarily mountain, Kathmandu, right? So Chiton, whatever like this. So let's give our effort from our side to protect our environment in the best way possible. 100%. I agree with you. Everybody follow Lama Rinzin. It's a pleasure to have you with us, sir. Thank you so much. Thank you very much, everybody. Thanks for listening to our conversation, and I need the good luck cat. We need the fucking good luck cat, man.